সমৃদ্ধশালী হতে চলুন ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও পেশাদারী ঝুঁকির অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণ, উচ্চশিক্ষা, বিবাহ, কর্মহীনতা, চিকিৎসা, স্থায়ী বিকলাঙ্গতা ও অবসর গ্রহণের সময় অর্থের ব্যবস্থাপনায় 16 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আর্থিক পরামর্শদাতা ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের প্রতিনিধি জয়দীপ বসুর সঙ্গে সমৃদ্ধির পথে। 2020-র 31শে মে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর শ্রী বিমল জালান আপনার আমার মতন ভারতীয় আমজনতার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়েও একটি খুব প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ টুইটে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ব্যাংকিং ইন ইন্ডিয়া was supposed to be a supporting pillar of economy. It has leveraged the Indian financial system for decades. Banking was pure until the bank assurance came into picture. I think the biggest mistake that has happened with the working of banks is selling insurance. ব্যাংকগুলো বীমা বিক্রি করলে সমস্যা কোথায়? এনডিটিভি 2011-তেই আওয়াজ তুলেছিল এই বিষয়ে। দেখুন। There's nothing which hurts more than to be misled by someone you trust. And when it comes to your hard-earned money, who do you trust most? Your banks, isn't it? So when the bank executive or relationship manager missells a financial product or even loads you up with credit cards and personal loans that you don't need, it's nothing short of a crime which needs to stop. Today, on this Let's Talk Money special, we will bring you voices from across the country to showcase how rampant or rife the problem is. And we have a mission here to get the policy makers to sit up and take note and find ways to stop this right away. In fact, I must first start by thanking Mr. Narang because he's the only banker, and so we contacted many bankers, ex-bankers, former bankers to come, and nobody wanted to talk on this issue, so a very special thanks to you. Let's just set the stage and tell you how rampant this problem is. The questions might sound similar, but the idea is basically to bring voices across the country to tell you that this is not a bank-specific problem or a city-specific problem. We've got on line joining us Mr. George D'Souza from Mumbai. Mr. D'Souza, thank you very much for joining us. What happened? What did your bank do? Well, I think the first thing that I have to say here is that this, from a consumer perspective, the whole term relationship manager needs to change, because the relationship manager is actually a sales manager. Let me give you an example. They have targets to meet. My brother, is an NRI, and he had some money in a foreign bank, and when he came down, the relationship manager practically bulldozed his way into convincing him to take a ULIP, and in order to meet his target, he actually made him invest a premium of which was 1/3 his salary at that point in time. And when he came back home, and he didn't tell him about the the window period in which he could cancel it. He just said that just hold it on for three years, and that lock-in period 3 years later on became 5 years. So my point here is that the relationship managers have targets to meet, and if they have targets to meet, obviously they don't hold the interest of the client, the bank. We usually look at banks as place where we put money for safety or for higher interest. My suggestion is that concept needs to change for consumers. You need to look at your relationship manager as a sales manager who's basically almost predatory in nature. His job is to look at how to extract all the money you have in your savings account and invest it into their associate, asset management companies and anything. This has been my experience. I think, George, we've got the picture, and yes, you very rightly put it. You shouldn't be calling those managers relationship managers, Monica. It is a misnomer, and he's just completely summed it up. Right, George, you've summed it up, and the word that you've used, predatory, I think is very important, because that is what everybody goes through. It's a predatory sort of a relationship where the whole dice is loaded in favor of the bank manager, because he knows how much money you have, he knows what your inflows and outflows are, he has your entire financial detail, and then he's selling you a product which benefits him and not the consumer. So yes, there is a problem. There is a problem with the banking sector. There's a problem of regulators who are simply not taking note despite many attempts to talk to them. And it is, I think that's evidence enough that nobody came on this show. We talked to
so many bankers, so many people in the industry, but nobody has come on this show because we know that there is institutional fraud and cheating happening through the banks where people are being made to buy products, pushed products which they don't need. এই সমস্যা ব্যাংকগুলো থেকে বীমা বিক্রি বন্ধ করে দিলে মিটবে না, কারণ এই ভুলভাবে বিক্রি করার প্রবণতা শুধু ব্যাংকগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। চিরকালই বিজ্ঞাপনের মায়াজালে আমাদের মনে অনেক ভুল ধারণা ঢুকিয়ে আপনার আমার বন্ধু, প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের দিয়ে সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্থাই একইভাবে তাদের প্রোডাক্ট আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। 12 বছর আগে থেকেই আমিও এই ভুল নীতিহীন বিক্রি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াবার চেষ্টা করে আসছি। 18 জুন 2012তেই বাংলা দৈনিক স্টেটসম্যানের 7 পাতায় আমার টাকা পয়সা নামক আমার কলামে আমি বলেছিলাম এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবেন। চাইলে নিচে দেওয়া লিংকে ক্লিক করে ওই প্রতিবেদন পড়ে দেখতে পারেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে নতুন নতুন খবর আর টিপস পেতে এক্ষুনি এই ভিডিওর নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটন আর বেল আইকন প্রেস করে একেবারে আপডেটেড থাকুন, যাতে আর কেউ কখনো আপনাকে ভুল বুঝিয়ে কোনো অর্থনৈতিক প্রোডাক্ট গচিয়ে না দিতে পারে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমার এই ভিডিও সবার সাথে শেয়ার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করলে খুব খুশি হব। একই আমাদের দেশে সুপরিকল্পিত সরকার প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নেই। বীমার মতো অতি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক রক্ষা কবচ সম্পর্কে আমাদের বেশিরভাগেরই ধ্যান ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। তার উপর এমন অনৈতিক বিক্রি বা ভুল ধারণা তৈরির চেষ্টা আদতে আমাদের জানতে বা অজান্তে এমন কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে যা আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতেই বাধা সৃষ্টি করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার এই একান্ত প্রয়াস নিশ্চয়ই এত প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনাকে আপনার জানতে বা অজান্তে নেওয়া কোনো রকম ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রেখে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করবে। আমার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সংস্থা থেকে কিছু কিনতে প্রভাবিত বা লক্ষ লক্ষ লাইক, সাধুবাদ ও সাবস্ক্রাইবার আদায় করা এই একান্ত প্রয়াসের উদ্দেশ্য নয়। এই উপস্থাপনার সার্থকতা অনৈতিক বিক্রির নানান উপায় বা কিভাবে আমাদের মনে ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনাদের সতর্ক করতে পারায়, যাতে করোনা পরবর্তী এই কঠিন অর্থনৈতিক পরিবেশে নতুন করে ভুল সিদ্ধান্তগুলো আর না নিয়ে আপনি আজীবন সচ্ছল থাকতে পারেন। এই উপস্থাপনায় আমি এমন কিছু বিষয়ে আলোচনা করব যা হয়তো না জেনে বুঝে আপনি উপেক্ষা করেন বা কখনো ভেবেই দেখেননি। এই উপস্থাপনার মাধ্যমে সকল অর্থনৈতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের বলতে চাই, বিক্রি নয়, সাহায্য করার চেষ্টা করেই দেখুন। তাতে আপনাকে টার্গেটের পিছনে ছুটতে হবে না, টার্গেটই আপনাকে ধাওয়া করবে। আশা করি এই প্রয়াস আপনি যুক্তিবাদী মনে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে অর্থনৈতিকভাবে আজীবন সচ্ছল থাকবেন ও আপনার ভালো লাগার মানুষদের এই প্রয়াসের মাধ্যমে এমন অনৈতিক বিক্রি বা ভুল ধারণা তৈরির চেষ্টার কথা তুলে ধরবেন এবং সবাই মিলে আজীবন সচ্ছল থেকে ওই অনৈতিক অপচেষ্টাকে সমূলে ধ্বংস করবেন। এই উপস্থাপনার কোথাও কিছু বুঝতে না পারলে বা আরো কিছু জানতে চাইলে নির্দ্বিধায় মন্তব্য করুন। তবুও আপনাদের সুবিধার্থে আমার সাথে যোগাযোগের সব রকম তথ্য দিয়ে রাখলাম। অন্য কোনো মিটিং এ ব্যস্ত থাকলে সবার ফোন হয়তো সবসময় নিতে পারবো না, তাই হোয়াটসঅ্যাপ করুন, সময় করে নিশ্চয়ই উত্তর দেব। সমৃদ্ধি হলো এমন এক অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যক্ষ আয় না থাকলেও আপনাকে একইভাবে জীবন ধারণ করতে সাহায্য করবে। সমৃদ্ধশালী হতে গেলে আপনাকে যে ধনী হতেই হবে বা ধনী হলেই আপনি যে সমৃদ্ধশালী হবেন তার কোনো মানে নেই। এমন অনেক ধনী ছিলেন যারা আজ দেউলিয়া। তাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা না বললে আপনি বুঝবেনই না ধনী হলেও আপনি কেন সারা জীবন অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ নয়। প্যাট্রিশিয়া মাউরিন রোজের কথাই ভাবুন। নগ্ন মডেল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও প্রসিদ্ধ জার্মান আমেরিকান উদ্যোগপতি, মুদি মুঘল, টেলিভিশন শিল্পের টাইকুন ও ফোর্বসের বিচারে একসময় আমেরিকার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি জন ক্লুজকে বিয়ে করার সুবাদে হয়ে যান বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত প্যাট্রিশিয়া ক্লুজ। 1990 সালে জন ক্লুজের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদে সাপ্তাহিক 16 লক্ষ মার্কিন ডলার অ্যালিমনি ছাড়াও বিলাসবহুল ইয়াট ভার্জিনিয়ান মাল লজ এস্টেট নামে স্কটিশ হাইল্যান্ডে 77,000 একরের সম্পত্তি ও
শার্লোটে ভিলিতে বিলাসবহুল ম্যানশন আলবেমারলে পান। 1999 সালে প্যাট্রিশিয়া ক্লুজ এস্টেট ওয়াইনারি নামে ওয়াইন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। ক্লুজ এস্টেট ওয়াইনারির বাবলি ভিন্টেজ আর রেড ওয়াইন ব্লেন্ড আমেরিকায় খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের মেয়ে চেলসিয়া ক্লিন্টনের বিয়ের পার্টিতেও ক্লুজ এস্টেট ওয়াইনারির পানীয় পরিবেশিত হয়। সাফল্যের নেশায় মত্ত প্যাট্রিশিয়া ক্লুজ ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য 6 কোটি 60 লক্ষ মার্কিন ডলার লোন নিয়ে আবাসন শিল্পে পা রাখেন। কিন্তু আমেরিকায় অর্থনৈতিক ও আবাসন শিল্পে মন্দার কারণে সেই লোন পরিশোধ করতে না পেরে সমস্ত সম্পত্তি খোয়ান আর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন। ব্রাজিলীয় ব্যবসায়ী একিপ ব্যাতিস্তা খনি ও তেল অনুসন্ধান শিল্পের ব্রাজিলীয় সংস্থা ওজিএক্স এর কর্ণধার 2011 সালে তার নিজস্ব 30 বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তির জন্য ফোর্বসের বিচারে ব্রাজিলের ধনীতম আর সারা বিশ্বের 8ম ধনী হিসেবে বিবেচিত হন। 2013 সালে বিশাল দেনা আর ক্রমাগত শেয়ার মূল্যের পতনের জন্য তার নিজস্ব সম্পত্তি 20 বিলিয়ন ডলার নষ্ট হয়। 2017 সালে অপারেশন কার ওয়াশ নামে উচ্চ পদস্থ অর্থ পাচার কেসে ব্রাজিলের সরকার একি ব্যাতিস্তাকে গ্রেপ্তার করেন। 2015 সালে ফোর্বসের বিচারে আমেরিকার কনিষ্ঠতম স্বনির্মিত মহিলা বিলিয়নিয়ার উদ্ভাবক ও ব্যবসায়ী এলিজাবেথ হোমস রাতারাতি এত জনপ্রিয় হয়ে যান যে টাইমসের সবচেয়ে প্রভাবশালী 100 জনের তালিকায় চলে আসেন। তার কোম্পানি থেরোনজের মূল্য দাঁড়ায় $5 মিলিয়ন। কিন্তু বিলিয়নিয়ার হিসেবে তার সময় খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ফেডারাল তদন্তে তার নতুন উদ্ভাবনী রক্ত পরীক্ষামূলক প্রযুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করা। এতে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুরো নষ্ট হয়ে যায়। বিজয় মালিয়ার কথা তো আপনারা সবাই কম বেশি জানেন। বাবা ভিক্টর মালিয়ার মৃত্যু হলে মাত্র 27 বছর বয়সে যখন ইউনাইটেড বেভারেজের চেয়ারম্যান হন, তখন ইউনাইটেড বেভারেজের টার্নওভার ছিল মাত্র 350 কোটি টাকা আর ভ্যালুয়েশন 40 কোটি। তার চেয়ারম্যানশিপে সেই ভ্যালুয়েশন পৌঁছে যায় 6000 কোটি টাকায়। ইউনাইটেড বেভারেজের পাশাপাশি কেমিক্যাল, খবরের কাগজ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বিনিয়োগ করে তেমন সাফল্য না পেয়ে পুরো ফোকাসটা ইউনাইটেড বেভারেজের উপর দেন এবং সারা বিশ্বে ব্যবসা বাড়াতে শুরু করেন। আজ সারা বিশ্বে 57টা দেশে ইউনাইটেড বেভারেজ গ্রুপ ব্যবসা করে। ভারতবর্ষে মদের যে কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, তাই তিনি ইউনাইটেড বেভারেজের বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ডিং এর জন্য গোয়ায় একটা আস্ত ভিলা কিনে নামই দিয়ে দেন কিংফিশার ভিলা। জীবনযাপন এমন বানান যে বারবার খবরের শিরোনামে আসা যায়। ইউনাইটেড বেভারেজের হুইস্কি রয়্যাল চ্যালেঞ্জকে আরো জনপ্রিয় করতে 2008-এ আইপিএল চালু হতেই ব্যাঙ্গালোরের দলটি কিনে নাম দেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার ব্যাঙ্গালোর। ব্র্যান্ডের নামে বিভিন্ন ইভেন্ট স্পন্সর করতে থাকেন। 2015 সালে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে খ্যাতিও অর্জন করেন। এই ভালো সময়ের মধ্যেও এমন কিছু বাধা ছিল যা এত বড় ব্র্যান্ড নেমের সাফল্যের কারণে চোখেই পড়তো না। ফোর্বস 2007-এ বিজয় মালিয়াকে ভারতের 40তম ধনী ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেন। সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি উপাধি দেন। 2005-এ ছেলে সিদ্ধার্থ মালিয়ার 18তম জন্মদিনে কিংফিশার এয়ারলাইন্সের সূচনা করে বিজয় মালিয়া মাত্র 2 বছরে বিলাসবহুল পরিষেবা দিয়ে কিংফিশার এয়ারলাইন্সকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডোমেস্টিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থায় পরিণত করলেও লাভের কথা না ভেবেই ব্যবসা সম্প্রসারণ করার দিকে নজর দেওয়ায় কিংফিশার এয়ারলাইন্স লসে চলছিল। 5 বছরের বিমান চালনার অভিজ্ঞতা না থাকলে তখন ভারতে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা প্রদান করার অনুমতি না থাকায় এয়ারলাইন্স শিল্পেও দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা করার জন্য এয়ার ডেকান্স অধিগ্রহণ করতে গিয়ে একটু গড়বড় হয়ে যায়। এয়ার ডেকান হয়ে যায় কিংফিশার রেড। কিংফিশার রেড কম খরচে কিংফিশারের কাছাকাছি পরিষেবা চালু করায় কিংফিশারের কাস্টমাররাও কিংফিশার রেডে যাতায়াত করতে শুরু করায়। আর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় কিংফিশারের লসের পরিমাণ আরো বাড়তে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে সেই লস পোষাতে কিংফিশার রেডের ভাড়া বাড়াতেই যাত্রীরা কিংফিশার রেড ও কিংফিশার দুটো পরিষেবা থেকেই মুখ ফিরিয়ে অন্য পরিষেবা প্রদানকারীদের দিকে ঝুঁকে পড়ায় বিজয় মালিয়ার 1400 কোটি টাকার উপর লোকসান হয়। অনেক ল্যান্ডিং চার্জ বাকি থাকায় ব্যাঙ্গালোর ও হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্ট কিংফিশারের যে কোনো বিমান নামার আগেই ল্যান্ডিং চার্জ না দিলে নামার অনুমতি বন্ধ করে দেয়। হিন্দুস্তান ও ভারত পেট্রোলিয়াম তেল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আর ইন্ডিয়ান অয়েল শুধুমাত্র ক্যাশ বেসিসে জ্বালানি দেবে বলে জানিয়ে দেয়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও অবিচল থেকে বিজয় মালিয়া আরব আমির শাহীর এতিহাদ কোম্পানিকে রাজি করিয়ে ফেলেন বিনিয়োগের জন্য। কিন্তু ভারতীয় বিমান শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুমতি তখন আবার না থাকায় ভারত
সরকারের কাছে ভারতীয় বিমান শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুমতি চেয়ে বহু আবেদনের পরও সেই অনুমোদন না পেয়ে বিজয় মালিয়ার সেই উদ্যোগও ভেস্তে যায়। 2011-তে আয়কর দপ্তর 700 কোটি টাকার উপর পরিষেবা কর বকেয়া থাকায় কিংফিশারের সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে। বিজয় মালিয়া ভারত সরকারের কাছে বেল আউট, তেলের দাম ও সুদের হার কমানোর আবেদন করলে ভারতীয় আইনের লাল ফিটের ফাঁসে সেই আবেদন আটকেই থাকে। বিজয় মালিয়া কিংফিশার এয়ারলাইন্সকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন। মাসের পর মাস বিমান কর্মীদের মাইনে দিতে না পারায় আর ভারতীয় বিমান চালনার নিয়ম ঠিকমতো মানতে না পারায় 20 অক্টোবর 2012 কিংফিশার এয়ারলাইন্সের বিমান চালানোর লাইসেন্স বাতিল হয়। 2013 সালে কিংফিশারের নেওয়া 4022 কোটি টাকার ঋণের দায় ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর নন পারফর্মিং অ্যাসেট হয়ে দাঁড়ায়। 2016-তে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক আরো 12টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সঙ্গে নিয়ে ডেট ট্রাইব্যুনালে 9000 কোটি টাকার ঋণ আদায়ের জন্য বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিজয় মালিয়া ইংল্যান্ডে চলে যান। ব্রিটিশ কোর্ট অনেক আইনি লড়াইয়ের পর বিজয় মালিয়াকে ভারতে প্রত্যর্পণের রায় দেন। বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ এত টাকার ঋণ নেওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও রাজ্যসভায় সাংসদ হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সেই লোন পাওয়ার। অথচ যারা বিজয় মালিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তারা আজও অন্তরালেই রয়ে গেল। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো বিজয় মালিয়ার আবেদনের ভিত্তিতেই আজ ভারতীয় বিমান শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদন পেয়েছে। এতিহাদও ভারতে ব্যবসা করছে। কিন্তু বিজয় মালিয়া এত ধনী ও প্রভাবশালী হয়েও আজ ভারতবাসীর কাছে ভিলেন। হয়তো লাল ফিটের ফাঁসে ভারতীয় বিমান শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুমোদন আটকে না থাকলে বা ভারতীয় সরকারের কাছে বেল আউট, তেলের দাম ও সুদের হার কমানোর আবেদন দিনের পর দিন আটকে না থাকলে বিজয় মালিয়াকে এমন তকমা হয়তো পেতে হতো না। শুধু কি ধনকুবের ব্যবসায়ীরাই নিঃস্ব হয়েছে? পপ সঙ্গীতের রাজা মাইকেল জ্যাকসন, অস্কার জয়ী হলিউড অভিনেতা নিকোলাস কেজ, বক্সিং রিং এর একটাও ম্যাচ না হারা ফ্লয়েড মেওয়েদার, সবচেয়ে শক্তিশালী পাঞ্চ মারা বিশ্বজয়ী বক্সার মাইক টাইসন, ফুটবলের রাজপুত্র দিয়াগো মারাদোনার মতো বিশ্ববরণ্য সুরকার অভিনেতা থেকে শুরু করে অনেক খেলোয়াড়ই অনেক আয় আর খ্যাতি সত্ত্বেও ব্যয় করার অভ্যাস আর ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কথা না ভেবে দেউলিয়া হয়েছেন। ডিএনএ এর গঠন আবিষ্কারক বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসনকে তার বিজ্ঞান সাধনা চালিয়ে যেতে নোবেল নিলাম করতে হয়েছিল। একটু খেয়াল করে চারপাশে দেখুন, এমন অনেক চাকরিজীবী খুঁজে পাবেন অবসরের পর যাদের জীবনযাপনের মান সরকারি পেনশনভোগী হলেও আস্তে আস্তে পড়ছে বা পড়েছে। চোখে পড়বে দুর্দশাগ্রস্ত কম বয়সে স্বামী হারানো স্ত্রী, বাবা হারানো সন্তানদের বা ব্যবসায় সর্বশান্ত উদ্যোগীদের। তাদের সঙ্গে কথা বলুন, তাদের অভিজ্ঞতা তাদের মুখেই শুনুন। ধন কুবেরদের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার গল্প শোনার পর আপনার চারপাশে থাকা ওই সকল মানুষের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই বুঝবেন, ধনী হন বা গরিব, সমৃদ্ধশালী হতে না পারলে সারা জীবন আপনাকেও টাকার জন্য কাজ করেই যেতে হবে। টাকাকে যদি আপনার হয়ে কাজ করাতেই হয়, সমৃদ্ধশালী আপনাকে হতেই হবে। সহজ কথায় আপনার সমৃদ্ধি আপনাকে দেবে নিরবিচ্ছিন্ন টাকার জোগাড়। ব্যাপারটা ঠিক করে বুঝতে আসুন দেখে নেওয়া যাক বয়সের সাথে আপনার জীবনে কিভাবে টাকা আসে বা টাকার আসার সম্ভাব্য উপায়গুলো। কোন বানেগা ক্রোড়পতি বা লটারি কেউ রোজ জেতে না। আয় করতে হয় প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধি বা শ্রমের বিনিময়ে চাকরি বা ব্যবসা করে, নয়তো পরোক্ষভাবে মিউচুয়াল ফান্ড স্টকে বিনিয়োগ করে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে, অনলাইনে ব্লগ লিখে বা ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও বানানোর মতো নানান উপায়। প্রত্যক্ষ আয় যত ভালোভাবে পরোক্ষ আয় রূপান্তর করতে পারবেন ততই সমৃদ্ধ হবেন, দীর্ঘায়িত হবে আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা। আসুন এবার দেখা যাক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয় কেমনভাবে বদলায়। ইউনাইটেড নেশনস সেক্রেটারিয়েটের ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সের জনসংখ্যা বিভাগের হিসেব অনুযায়ী 1950 সালে ভারতীয়দের গড় আয়ু ছিল মাত্র 35 বছর। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতেই ভারতীয়দের গড় আয়ু 80 বছর পেরিয়ে যাবে। আয়ের নিরিখে ভারতীয়দের জীবনকালকে মোটামুটি 3টে ভাগে ভাগ করা যায়: প্রাক কর্মজীবন, কর্মজীবন, অবসর জীবন। চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী বা পেশাদার যাই হন না কেন, জন্ম থেকে 20-25 বছর বয়স অবধি নিজস্ব কোনো প্রত্যক্ষ আয় থাকে না। জীবন চলে বাবা মায়ের আয়ের ওপর নির্ভর করে। ভারতে বেকারত্বের সমস্যায় কারোর ক্ষেত্রে 25 বছরটা বেড়ে 30 বা তারও বেশি হয়ে যায়। আবার খেলোয়াড়, অভিনেতা বা শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় 15-16 বা তার আগেও কর্মজীবন শুরু হয়ে যাচ্ছে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে কর্মজীবন
জীবন মোটামুটি চাকরি পাওয়ার দিন থেকে 60 বছর বয়সে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সংস্থায় 65 বছর বয়স অব্দিও চাকরি করা যায়, আবার কিছু কিছু সংস্থায় 58তেও অবসর দিয়ে দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী বা পেশাদারদের তেমন বাধ্যতামূলক অবসর হয় না, আবার খেলোয়াড়দের 28 থেকে 40-এর মধ্যেই অবসর নিতে হয়। দলগত খেলা হলে বা নির্বাচিত হওয়ার প্রশ্ন থাকলে তো আর কথাই নেই। একমাত্র জীবনের এই সময়ই আপনার প্রত্যক্ষ আয় থাকে, আর এই আয়ই ঠিক করে দেয় আপনার জীবন ধারণের মান। এই সময়কালে যত তাড়াতাড়ি আপনি আপনার প্রত্যক্ষ আয়ের মাধ্যমে পরোক্ষ আয় করার রাস্তাগুলো তৈরি করতে পারবেন, আপনার সন্তানদের প্রাক কর্মজীবনের চাহিদাগুলো তত ভালো করে মেটাতে পারবেন, আর সুরক্ষিত হবে আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা। হট করে প্রত্যক্ষ আয় বন্ধ হয়ে গেলে থমকে যাবে না আপনার জীবন। কি কি কারণে আপনার আয় বন্ধ হতে পারে সে ব্যাপারে পরে আসছে। যখন দেখবেন আপনার পরোক্ষ আয় থেকেও আপনার প্রত্যক্ষ আয়ের সমান আয় আসছে, আপনি আরামসে অবসর নিতে পারেন। আপনি ব্যবসায়ী বা পেশাদার হলেই আপনার ইচ্ছা মতন অবসর নিতে পারবেন। তবে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পরোক্ষ আয়ের উপায়গুলো দারুণভাবে রপ্ত করছে বলেই আগেই অবসর নেওয়ার কথা ভাবতে পারছে। ভারতীয়দের গড় আয়ু 80 বছর হলেও মৃত্যু বড়ই অনিশ্চিত। ওই 80 বছরের আগে বা পরে যখন তখন মৃত্যু হতেই পারে। কর্মজীবনের পর আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন সেটাই আপনার অবসর জীবন। আপনি বর্তমানে যে ধরনের বা মানের জীবন ধারণ করেন, সেই মান বা ধরনের জীবনযাপন আপনার অবসর জীবনে করতে হলে সেই পরিমাণের পরোক্ষ আয় আপনাকে তৈরি করে রাখতে হবে। অর্থাৎ বর্তমান জীবন ধারণের মান যত বেশি হবে, কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ আয় থেকে সঞ্চয় করে তৈরি করে রাখা পরোক্ষ আয় তত বেশি দরকার পড়বে। আপনি ব্যবসায়িক বা পেশাদার হলে আপনার কোনো অবসর সাধারণত হয় না, তাই অবসর জীবনে দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য পরোক্ষ আয়ের তেমন দরকার পড়বে না। আপনি যদি চাকরিজীবী হন, কম করে 15 থেকে 22 বছরের জন্য প্রতিদিনের খরচ চালানোর মতো পরোক্ষ আয় আপনার দরকার। সরকারি পেনশন থাকলে মোটামুটি অর্ধেক খরচের জোগান হয়ে যায়, বাকিটা পরোক্ষ আয় থেকে পরিকল্পনা করতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ সরকারি কর্মচারীদের দেখেছি কর্মজীবনে মনে করেন পেনশন পেয়ে অবসরকালে একইভাবে জীবন ধারণ করতে পারবেন, আলাদা করে সঞ্চয় করার দরকার আর নেই। সেই ভ্রান্ত ধারণার জন্য অবসরের পর তাদের জীবন ধারণের মান কমিয়ে ফেলতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। খেলোয়াড় হলে অবসর জীবন মোটামুটি 40 থেকে 52 বছরের জন্য হয়ে থাকে। সেই সময় প্রতিদিনের খরচ চালানোর মতন পরোক্ষ আয় আপনার দরকার, তাই সেই অনুযায়ী পরোক্ষ আয়ের পরিকল্পনা করা উচিত। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টা বিচার করে পরোক্ষ আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত। এবার পরোক্ষ আয়ের বিভিন্ন রাস্তাগুলোর সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে একটু জেনে রাখা যাক। পরোক্ষ আয় করতে হলে আপনাকে হয় টাকা নয় আপনার সময়, প্রায়শই দুটোই বিনিয়োগ করতে হবে। কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাঝে আপনি যদি একটু সময় বের করে নিতে পারেন, তাহলে সেই সময় আপনি অ্যামাজনের কিনলে ডাইরেক্ট পাবলিশিং এর মতো বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অনলাইনে বই প্রকাশ করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে লেখালেখিতে পারদর্শী হতে হবে। বিষয় হতেই পারে আপনার পেশাগত অভিজ্ঞতা, শখ বা কোনো গল্প, উপন্যাস। কপিরাইট ছাড়া অনলাইনে পাওয়া ইবুক বিক্রি করে অনেকেই দেখছি আয় করছেন, তবে রাতারাতি রোজগার এখান থেকে পাবেন না। শুরুতে আপনার বইগুলো মার্কেটিং করারও একটা ব্যাপার থাকে। আপনি পারদর্শী এমন কোনো বিষয় অন্যকে শেখানোর মানসিকতা থাকলে ইউডেমির মতন ওয়েবসাইটে পড়াতে পারেন, বা নিজস্ব ব্লগও লিখতে পারেন। ইউটিউবেও ভিডিওর মাধ্যমে পড়াতে পারেন। তাছাড়া বেড়ানো, দৈনন্দিন কাজে লাগে এমন কৌশল বা নানান বিষয় ভিডিও বানিয়েও ইউটিউবে চ্যানেল তৈরি করে পরোক্ষ আয়ের রাস্তায় হাঁটতে পারেন। পরোক্ষ আয়ের কোনো রাস্তাতেই তৎক্ষণাৎ আয় পাওয়া যায় না। আপনার ইউটিউব চ্যানেল যত বেশি জনপ্রিয় হবে তত বেশি আপনার আয় আসবে। স্থবির বা চলমান ফটোগ্রাফি যদি আপনার পেশা বা শখ হয়, পরোক্ষ আয়ের জন্য ডিপোজিট ফটোজ, পিক্সেলের মতন ওয়েবসাইটগুলো আপনার জন্য আদর্শ জায়গা। আপনার তোলা ছবি আপলোড করে রাখুন, আর সেই ছবি যতবার বিক্রি হবে ততবার আপনি কমিশন পাবেন। একইভাবে আপনার ডিজাইন আপলোড করে ফ্রি পিক, অ্যামাজন মার্চ, ইটসি, টিস্প্রিং এর মতন ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনি পরোক্ষ আয় করতে পারেন। কথা দিচ্ছি সময় করে আপনাদের জন্য এইসব আয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ভিডিও করব। আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে রাখলে যখনই এমন ভিডিও আপলোড করব আপনি দেখতে পাবেন। আপনার নিজস্ব ওয়েবসাইট, ব্লগ বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থাকলে ক্লিক ব্যাংকের মতন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে টাই আপ করে ওই সব কোম্পানির প্রোডাক্ট বিক্রি করে কমিশন পেতে পারেন। তবে সাবধান, অনেক ফ্রড কোম্পানিও আছে। অ্যামওয়ের মতো নানা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়ে তাদের গ্রাহক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারেন। নেটওয়ার্ক যত বাড়বে
আপনার আয়ও সমানুপাতে বাড়বে। মাসে মাসে পরোক্ষ আয়ের ক্ষেত্রে থাকার বা ব্যবসা করার জন্য আপনার সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া একটা ভালো উপায়। ছাত্রাবাস হোমস্টে করতে পারলে তো আর কথাই নেই। প্রতি মাসে ঠিক সময় ভাড়া মিটিয়ে দেবে এমন ভাড়াটে পাওয়া এই ক্ষেত্রে যেমন একটা সমস্যা, তেমনি আপনার সম্পত্তি যত পুরনো হবে রক্ষণাবেক্ষণের খরচও তেমন বাড়বে। বছরে 20 লক্ষ টাকা বা তার বেশি ভাড়ায় কোনো সম্পত্তি ব্যবসায়িক কারণে বা কোনো সংস্থাকে ভাড়া দিলে আবার জিএসটির খাতা রক্ষণাবেক্ষণেরও হ্যাপা আছে। মিউচুয়াল ফান্ড ও স্টকে বিনিয়োগ করে বছর বছর ডিভিডেন্ড পাওয়া পরোক্ষ আয়ের আর একটা ভালো উপায়। যদিও মিউচুয়াল ফান্ডে ভালো রিটার্ন পাওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই, বিজ্ঞাপনেই সে কথা পরিষ্কার বলা থাকে। অধিকাংশ ফান্ডই গড়ে মার্কেট সূচকের চেয়ে কম পারফর্ম করে, আর আপনার বিনিয়োগের ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পুরোপুরি ফান্ড ম্যানেজারদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে যদি একবার লেগে যায় অন্যান্য উপায়ের চেয়ে ভালো রিটার্ন দেবে। তার উপর বিনিয়োগ খরচ, এক্সিট ফি আর আয়কর প্রাপ্তির পরিমাণ আরও কমিয়ে দেবে। তবে ডাইরেক্ট ব্রোকারদের থেকে বর্তমানে ডিসকাউন্ট ব্রোকারদের কাছে আপনি বিনিয়োগের জন্য অ্যাকাউন্ট খুললে অনেক কম ব্রোকারেজ চার্জ করছে। ভারতবর্ষের এমন নামকরা ডিসকাউন্ট ব্রোকারের কাছে অ্যাকাউন্ট খুলতে নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কে আপনি ক্লিক করে সেই সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। স্টকে আপনি যেহেতু আপনার বুদ্ধি বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করেন, কোনো ফান্ড ম্যানেজারের সাহায্য পান না, বিনিয়োগের ঝুঁকি আরও বেশি, কিন্তু রিটার্নও তুলনামূলকভাবে বেশি। বিনিয়োগ করা টাকা নষ্টও হতে পারে। এখন পরিবর্তনশীল ও বিনা সুদের বা কুপন বন্ড বাজারে চালু হলেও সাধারণত নির্দিষ্ট হারে সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা ব্যবসা বাড়াবার বা কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন উন্নয়নের জন্য বাজার থেকে 5 থেকে 40 বছর মেয়াদী ধার নেওয়ার জন্য বাজারে বন্ড ছাড়ে। এই কুপন পরোক্ষ আয়ের তুলনামূলক নিরাপদ বিকল্প। পোস্ট অফিস, ব্যাংক বা নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে 7 দিন থেকে 10 বছরের মেয়াদের জন্য এককালীন টাকা রেখে ফিক্সড ডিপোজিট বা এফডি করে সেই টাকার সরল হারে সুদ পরোক্ষ আয়ের একটা নিরাপদ বিকল্প। আমানতের মেয়াদ, কোন সংস্থায় আমানত করছেন, আমানতের পরিমাণের হেরফেরে বর্তমানে সুদের হার 2.5 থেকে 9.25% মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ব্যাংকে মোটামুটি সুদের হার কিঞ্চিত বেশি হয়ে থাকে। ক্রিসেল, আইসিআরএ, কেয়ার, ফিচের মতন রেটিং সংস্থার তত্ত্বাবধানে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের ক্রেডিট ও ডিফল্ট রেটিং তাদের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে মাসে মাসে বাড়ে কমে। AAA, AA বা A1+ এর নিচে থাকা, আরবিআই দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন কোনো নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে বিনিয়োগ করা মোটেই নিরাপদ নয়। সারদা, রোজমেরি, সঞ্চিতার কথা তো আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। ব্যাংকে টাকা রাখা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলোতে বিনিয়োগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। অন্তত রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত নয় এমন কিছু কোঅপারেটিভ ব্যাংক ছাড়া এমন কোনো ব্যাংকের কথা শোনা যায়নি যে টাকা ফেরত দেয়নি। ব্যাংক কর্মীদের যোগসাজশে অনেকের টাকা ব্যাংকে জমা না হলেও ব্যাংকের স্ট্যাম্প ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সই সহ ফিক্সড ডিপোজিটের কাগজ পাওয়ার ঘটনা মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে, তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গ। বরং দেখা গেছে ব্যাংকগুলোর অর্থ সংকটে সরকার বাড়তি টাকা দিয়ে ব্যাংকগুলোকে চাঙ্গা করেছে বা অন্য লাভজনক ব্যাংকের সাথে মার্জ করে দিয়েছে। আশাই করা যায় ভবিষ্যতেও সরকার ব্যাংকগুলোর পাশে এমন ভাবেই দাঁড়াবে। কখনো কি ভেবেছিলেন করোনা আমাদের স্বাভাবিক জীবন এমন স্তব্ধ করে দেবে? অন্তত ব্যাংকিং বিষয়ক ভারতীয় আইন অনুযায়ী ব্যাংকে থাকা আমাদের টাকার নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এমন আশাতীত সংকট তৈরি হতে পারে। কোনো ব্যাংক দেউলিয়া হলে শুদ্ধ বাদী দিন আপনার আসল টাকা ফেরত করার কোনো দায় ভারতীয় কোনো আইন অনুযায়ী ভারত সরকারের নেই। কোনো ব্যাংকের সব শাখার আপনার সব কারেন্ট সেভিংস সমেত সমস্ত অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে যত টাকাই থাকুক আর তার যত সুদ জমাই হোক না কেন, সেই ব্যাংক দেউলিয়া হলে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত কমার্শিয়াল ও কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলোর ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন বা সংক্ষেপে DICGCর কাছে বাধ্যতামূলক বীমা করানো থাকায় 2020 সালের বাজেটের আগে 1 লক্ষ টাকা এবং তারপর থেকে সব মিলিয়ে মাত্র 5 লক্ষ টাকাই আপনি ফেরত পাবেন। প্রাইমারি কোঅপারেটিভ সোসাইটি ব্যাংকগুলো কিন্তু আবার DICGC বীমার আওতায় নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হওয়ায় পোস্ট অফিসের বিনিয়োগ পুরোপুরি ঝুঁকিহীন। আপনার আসল বা সুদ কোনোটাই কখনো মার
যাবে না যদি সেই টাকা পোস্ট অফিসের ঘরে জমা হয়। ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা রাখার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই, তবে দিনকে দিন সুদের হার কমছে আর প্রাপ্ত সুদ আপনার আয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় অর্জিত সুদের ওপর আয়কর দিতে হয়। ফিক্সড ডিপোজিটের মতোই পোস্ট অফিস, ব্যাংক বা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে 6 মাস থেকে 10 বছরের মেয়াদের জন্য প্রত্যক্ষ আয় থেকে খেপে খেপে টাকা জমিয়ে বা রেকারিং ডিপোজিট করে সেই টাকার উপর সরল হারে সুদ আর আসল মিলিয়ে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার জন্য পুঁজি তৈরির এক নিরাপদ বিকল্প। বর্তমানে কতদিন মেয়াদে কোন সংস্থায় রেকারিং ডিপোজিট করছেন তার উপর নির্ভর করে সুদের হার 6.5 থেকে 7.5% মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রেকারিং ডিপোজিটের ক্ষেত্রেও আমানতের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। দিনকে দিন সুদের হার এক্ষেত্রেও কমছে আর প্রাপ্ত সুদও আপনার আয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় অর্জিত সুদের ওপর আয়কর দিতে হয়। 5 বছর মেয়াদী ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট ও 10 বছর 4 মাস মেয়াদী কিষাণ বিকাশ পত্র ভারতীয় ডাক বিভাগে বিক্রি হওয়া ভারতীয় অর্থমন্ত্রকের দুটি স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পই এককালীন আমানতের ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারণে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার জন্য পুঁজি তৈরির আর একটা নিরাপদ বিকল্প। বর্তমানে ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেটের সুদের হার 6.8%, কিষাণ বিকাশ পত্রে 7.6%। তবে 3 মাস অন্তর সুদের হার পরিবর্তন হয়। দিনকে দিন এই প্রকল্প দুটোতেও সুদের হার কমছে। মনে আছে 1988 সালে কিষাণ বিকাশ পত্র যখন চালু হলো তখন এই প্রকল্পে টাকা 5 কি 5.5 বছরে দ্বিগুণ হতো, মানে 18 থেকে 20% হারে সুদ পাওয়া যেত। ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেটেও প্রায় একই হারে সুদ মিলত। এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুদও আপনার আয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় অর্জিত সুদের উপর আয়কর দিতে হয়। পোস্ট অফিস ও ব্যাংকের মাধ্যমে বিক্রি হওয়া ভারতীয় অর্থমন্ত্রকের 15 বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রত্যক্ষ আয় থেকে খেপে খেপে টাকা জমিয়ে সেই টাকার উপর প্রতি 3 মাসে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আর আসল মিলিয়ে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার জন্য পুঁজি তৈরির আরেকটি নিরাপদ উপায়। এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুদ, আয়কর ও আইনি সমস্ত দায় থেকে মুক্ত হলেও বছরে 1.5 লক্ষ টাকার বেশি এই প্রকল্পে সঞ্চয় করা যায় না। বর্তমানে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার 7.1%, যা বিগত শতাব্দীতে 12% বা তারও বেশি ছিল। তবে 3 মাস অন্তর সুদের হার পরিবর্তন হয় এবং দিনকে দিন সেটাও কমছে। পোস্ট অফিস ও ব্যাংকে এমআইএস বলে জনপ্রিয় 5 বছর মেয়াদী মাসিক রোজগার প্রকল্পে মোটামুটি বর্তমানে সংস্থা ও বয়সের হেরফেরে সুদের হার 6 থেকে 7.6%-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। পোস্ট অফিসে সর্বাধিক 9 লক্ষ টাকা ও ব্যাংকে যত খুশি টাকা মাসিক রোজগার প্রকল্পে আমানত করলে সুদের ওপর আয়কর প্রযোজ্য হলেও নির্দিষ্ট হারে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক পরোক্ষ আয়ের নিরাপদ উপায়। মুদ্রাস্ফীতি যত কমবে পরোক্ষ আয়ের নিরাপদ যতগুলো উপায় বললাম সবগুলোর ক্ষেত্রে সুদের হারও যে সমানুপাতে কমতে থাকবে সেটা বোঝার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আজকাল আর অর্থনীতির ছাত্র হওয়ার দরকার নেই। ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানিগুলোর আনা অ্যানুইটি প্ল্যানগুলোতে আয়কর প্রযোজ্য হলেও সুদের হার কমে যাওয়ার ভয় নেই। এখনো জীবন বীমা কোম্পানিগুলোতে টাকা বিনিয়োগ করতে গিয়ে অনেকেই আত্মসাৎ হয়ে যাওয়ার ভয় পান, সারদা, রোজ ভ্যালি বা অন্যান্য স্পঞ্জি স্কিমের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে বলবো, যেমন আরবিআই ব্যাংকিং, সেবি শেয়ার বাজার আর অ্যামফি মিউচুয়াল ফান্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, সংক্ষেপে IRDA নামক স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাটি ভারতের বীমা ব্যবসার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। যে কেউ মনে করলেই ভারতে সারদা, রোজ ভ্যালি বা অন্যান্য স্পঞ্জি স্কিম চালু করতে পারলেও বীমা কোম্পানি চালু করতে পারে না। 100 কোটি টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট রেখে IRDA এর অনুমোদন নিয়ে ব্যবসার অনুমতি পেলেও মার্কেট থেকে ব্যবসা তুলতে মোট ব্যবসার 1.5 গুণ সম্পত্তি ভারত সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখতে হয়, যাতে ওই সংস্থা দেউলিয়া হলে ভারত সরকার আমানত করা টাকা অন্তত ফিরিয়ে দিতে পারে। আর ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের ক্ষেত্রে তো ভারত সরকার 1956 সালের LIC অ্যাক্টের 37 নম্বর ধারায় আশ্বাসিত সমস্ত টাকা বোনাস সহ দিতে প্রতি
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একবার ভাবুন তো, ফিক্সড বা রেকারিং ডিপোজিট, এনএসসি, কেভিপি, পিপিএফ কেন কেনেন? অনেককেই এমন প্রশ্ন করলে বলতে শুনবেন সবাই কেনেন তাই কেনেন, বা ওনার বাবার কাছ থেকেই শিখেছেন। আসলে অবসরের সময় মাসে মাসে একটা নিশ্চিত আয় পেতে এমআইএস কেনার মূলধন তৈরি করতে এইসব প্রোডাক্ট কেনার প্রথা চলে আসছে। এই প্রোডাক্টগুলো কেনার পেছনে আপনি আর যেসব কারণ বলবেন বা শুনবেন সেগুলো সবই অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা। আসল উদ্দেশ্য হলো মূলধন তৈরি। দিন দিন সুদের হার কমতে থাকায় এই প্রোডাক্টগুলো কিনেও অবসর গ্রহণের সময় মূলধন কম জমছে। সেক্ষেত্রে ডেফার্ড অ্যানুইটি একটি উত্তম বিকল্প। এখন থেকেই আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন অবসর গ্রহণের সময় আপনার কত মূলধন জমবে। একইভাবে মূল্য বৃদ্ধি ও সুদের হার কমতে থাকায় এমআইএস এর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের মাসিক খরচে টান পড়ছে। সেখানে ইমিডিয়েট অ্যানুইটি কিনলে একই সুদ আজীবন উপভোগ করতে পারবেন। দুই বন্ধুর উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করা যাক। সালটা 2000। সেই সময় বেসরকারি বীমা সংস্থাগুলো সবে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছে। ইমিডিয়েট অ্যানুইটি বিক্রি করতো না। পেনশন দেওয়ার সময় হলে ভারতীয় জীবন বীমা নিগমকে দেখিয়ে দিই। আর সেই প্রসঙ্গে 2012 সালে তদানীন্তন আইআরডি এর চেয়ারম্যান শ্রী জে হরিহরন উষ্মা প্রকাশ করার পর এখন আস্তে আস্তে বেসরকারি বীমা সংস্থাগুলো পেনশন দেওয়ার দায় নিচ্ছে। পোস্ট অফিসে এমআইএস এ 12% তখন সুদ পাওয়া গেলেও এলআইসির ইমিডিয়েট অ্যানুইটির হার ছিল মাত্র 10%। দুই বন্ধু সুনীল আর রতন 10 লক্ষ টাকা করে বিনিয়োগ করে একটা মাসিক রোজগারের কথা ভাবলো। সুনীল বেশি সুদের জন্য পোস্ট অফিসে 5 বছরের জন্য এমআইএস করলো, আর সেখান থেকে মাসে মাসে 10,000 টাকা করে আয় পেতে লাগলেও প্রতি 5 বছরে সেই পরিমাণ কমতে কমতে আজ মাসে 5,916 টাকা করে মাত্র পাচ্ছে। কিন্তু রতন সারা জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে এলআইসির ইমিডিয়েট অ্যানুইটি কিনে প্রথম মাস থেকে আজ অবধি মাসে মাসে 8,333 টাকা পাচ্ছে। বর্তমানে সুদের হার ক্রমশ কমলেও আপনার বয়স, আমানতের পরিমাণ ও ধরনের রকম ফেরে এলআইসির নতুন জীবন শান্তি পলিসি 5.41% থেকে 9.41% হারে ডেফার্ড অ্যানুইটি 1 থেকে 12 বছর পর আজীবন দিতে থাকবে। আর জীবন অক্ষয় 7 পলিসি 5.325% থেকে 21.695% হারে ইমিডিয়েট অ্যানুইটি আজীবন দিচ্ছে। এবার পরোক্ষ আয়ের এমন একটা উপায় বলবো যেখানে আয়ের ক্ষেত্রে কোনো আয়কর দিতে হয় না। 15, 20, 25, 30 বছর বা নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে মাসে মাসে 3 বা 6 মাসে বা বছরে বছরে প্রত্যক্ষ আয় থেকে টাকা সঞ্চয় করে ওই নির্দিষ্ট সময়কাল পূর্ণ হলে মাসে মাসে 3 বা 6 মাসে বা বছরে বছরে নির্দিষ্ট হারে আজীবন আয় তো করবেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বছর থেকেই মূলধন আজীবন বাড়তে থাকবে আপনার 100 বছর হওয়া পর্যন্ত। আপনি হয়তো ভাবছেন 100 বছর আপনি আদৌ বাঁচবেন কিনা। আপনার অবর্তমানে আপনার উত্তরাধিকার সমস্ত বৃদ্ধি সহ পুরো মূলধন পেয়ে যাবে। জীবন বীমা কোম্পানিগুলোর হোল লাইফ নামে এমন বিকল্প এস্টেট পরিকল্পনার জন্য আদর্শ। আপনি যদি একটু বিচক্ষণ হন, পরশ্রী কাতরতায় বা বিজ্ঞাপনের মায়াজালে আকৃষ্ট হয়ে আপনার জীবনধারাকে কৃত্রিমভাবে অহেতুক না বাড়িয়ে নিজের প্রয়োজন আর বিলাসিতাকে নিজের আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আয় করার প্রথম বছরই আয়কর দিতে হলে সেই আয়কর মিটিয়ে নিট আয়ের মাত্র 10% আপনার লক্ষ্মী ভান্ডারেই সঞ্চয় করতে শুরু করেন, আর প্রতি বছর 20 থেকে 25% হারে আপনার আয় বাড়াতে পারেন ও আপনার বাৎসরিক খরচ বৃদ্ধির হারকে 10% মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নিট আয়ের বাকি অংশ সঞ্চয় করতে থাকেন, তাহলে আলাদা করে কোনো পরোক্ষ আয়ের পরিকল্পনা করার আপনার দরকারই নেই, বা সুদের হার বাড়লো কি কমলো সে নিয়ে মাথা ব্যথারও কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবে দুর্ভাগ্যবশত আমরা অনেকেই পরোক্ষ আয়ের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করি না বা এক্ষুনি দরকারের তালিকায় রাখি না। কর্মজীবনের প্রথম দিন থেকেই যদি আমরা একটু একটু করে পরোক্ষ আয়ের রাস্তা বানাতে শুরু করি, তাহলে কত কম বিনিয়োগ করে কত বেশি ফেরত পাওয়া সম্ভব সেটা রমেশ, বাবু আর সোনালীর সঞ্চয় পরিকল্পনা থেকে দেখে নেওয়া যাক। রমেশ, বাবু আর সোনালী তিনজনেই একই অফিসে চাকরি করে। রমেশের বয়স 25 বছর, বাবুর 35 বছর আর সোনালীর 45। আমার মতন কোনো অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা দীর্ঘদিন ধরে ওই অফিসে যাতায়াত করে। বাবু আর সোনালীকে সেই পরামর্শদাতা আগে বহুবার সঞ্চয়ের কথা বললেও তারা পাত্তা দেয়নি, যদিও তখন সুদের হার 9-এর আশেপাশে ছিল। পরামর্শদাতা নিজের
কমিশনের জন্য তাদের শুধু সঞ্চয় করতে বলছে, তাদের এইসব করার কোনো দরকারই নেই ভেবে সবসময় পয়সা নেই, সংসারে কত খরচ, আচ্ছা পরে আসুন কথা বলা যাবে বলে এড়িয়েই গেছেন। রমেশ নতুন চাকরি পেয়েছে, এই পরামর্শদাতার কথা শুনে প্রতি বছর 50,000 টাকা করে 7% সুদে সঞ্চয় করতে শুরু করলো। সেই দেখে হয়তো প্রেস্টিজে পড়ে বা অন্য কোনো কারণে ওই প্রতিনিধিকে ডেকেই 7% সুদে বাবু 1 লক্ষ টাকা আর সোনালী 2 লক্ষ টাকা সঞ্চয় করলো। তিনজনই যদি তাদের 60 বছর অবধি প্রতি বছর একই পরিমাণ অর্থ এই সুদে সঞ্চয় করতে পারে, তাহলে রমেশ মোট জমাবে 18 লক্ষ টাকা, বাবু 26 লক্ষ টাকা আর সোনালী 32 লক্ষ টাকা। 60 বছর বয়সে রমেশ ফেরত পাবে 79,66,870 টাকা, বাবু পাবে 73,48,382 টাকা আর সোনালী 59,68,43 টাকা। এবার থেকে নিশ্চয়ই বাবু আর সোনালীর মতন ভুল আপনারা আর করবেন না। তবে আবার শুধুই কত বেশি ফেরত পাবেন ভেবেই সরল মনে নিজেদের সঞ্চয় প্রতিনিধিদের বিশ্বাস করে শুধু তারা ভালো বলছেন বলে বা বিজ্ঞাপনী চমকে ভুলে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই অপ্রয়োজনীয় বা সারদা রোজভ্যালির মতন স্পঞ্জি স্কিমেও বিনিয়োগ করে বসবেন না। ভেবে দেখুন সেই বিনিয়োগ আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সত্যি দরকার কিনা। হঠাৎ আয় বন্ধ বা কোনো দায় মেটাতে নিঃস্ব হয়ে গেলে কি করে চালাবেন সংসার সেটা ভাবুন। কর্মসূত্রে চাঁদ বা মঙ্গলে বরাবরের মতন যেতে হলে আপনার স্ত্রী ও সন্তানেরা আজ যেমন আছেন তেমনই থাকবে তো, সেই কথাটাও একটু ভেবে দেখুন। বন্ধু পড়শি বা আত্মীয়র আবদার এড়াতে না পেরে যে গোটা 50 বীমার পলিসি করিয়ে রেখেছেন, সেগুলো আপনি চাঁদে বা মঙ্গলে পাড়ি দিলে আপনার পরিবারকে ঠিকঠাক রাখতে পারবে তো? বিনিয়োগ করতে গিয়ে আপনি কত বাড়তি আয়কর দিচ্ছেন বা বিনিয়োগ খরচ বহন করছেন সেটাও বেশি মুনাফার লোভে দয়া করে অগ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু বাস্তবে পরোক্ষ আয়ের সমস্ত উপায় সুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা করা আর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমৃদ্ধি লাভ করা তখনই সম্ভব যখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপনার প্রত্যক্ষ আয় আসবে, আর ওই আয়ের সবটাই জীবন ধারণের দায় মেটাতেই খরচ বা কোনো ধরনের ঝুঁকিতে বন্ধ না হয়ে গেলে। সমৃদ্ধশালী হতে ব্যক্তিগত ফাইন্যান্সিং এর থামরুল হলো জীবন ধারণের খরচ নিট আয়ের 50% আর আপনার চাহিদা, শখ ও পরোক্ষ আয়ের জন্য বরাদ্দ 20% মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাকি 30% বরাদ্দ করা উচিত আপনার প্রত্যক্ষ আয়কে সুরক্ষিত রাখতে। কারণ আমাদের বয়স ও কর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নানান রকম দায় আর অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে চলতে থাকি। সেই দায় আর অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক। নিজের পড়াশোনার জন্য যদি লোন নিয়ে থাকেন, সেই লোন মেটানোর সময়ও আয় করা শুরু করতেই এসে যায়। সেই লোন শোধ করতে আপনি যত বেশি সময় নেবেন তত বেশি সুদ আপনাকে গুনতে হবে, যা আপনার সমৃদ্ধির পথে তত বড় কাঁটা হয়ে উঠবে। ধরা যাক আপনি পড়াশোনার জন্য 20 লক্ষ টাকা লোন নিয়েছেন, যা আপনাকে আগামী 20 বছরের মধ্যে মেটাতে হবে। বর্তমানে পড়াশোনার জন্য লোনে সুদের হার 14% আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। আমি 14ই ধরলাম। মোটামুটি 24,870 টাকা মতন ইএমআই পড়বে। 20 বছর ধরে সেই লোন পরিশোধ করতে হলে আপনাকে গুনতে হবে ধার নেওয়া টাকার দ্বিগুণ সুদ। আপনি যদি মাত্র 10% করে বেশি অর্থাৎ 27,357 টাকা ইএমআই দিতে পারেন, তাহলে সেই লোনটা আপনার 13 বছর 9 মাসে শোধ হয়ে যাবে আর 14,48,154 টাকা কম সুদ দিতে হবে। আপনি যদি 20% করে বেশি অর্থাৎ 29,844 টাকা ইএমআই দিতে পারেন, তাহলে সেই লোনটাই আপনার 11 বছরে শোধ হয়ে যাবে আর 20,51,441 টাকা কম সুদ দিতে হবে। যদি 30% করে বেশি অর্থাৎ 32,331 টাকা ইএমআই দিতে পারেন, তাহলে সেই লোনটাই আপনার 9 বছর 3 মাসে শোধ হয়ে যাবে আর 24,03,665 টাকা কম সুদ দিতে হবে। 40% করে বেশি অর্থাৎ 34,818 টাকা ইএমআই দিতে পারেন,
পারেন তাহলে সেই লোনটা আপনার 8 বছরে শোধ হবে, আর 26,39,518 টাকা কম সুদ দিতে হবে। যদি 1.5 গুণ বেশি অর্থাৎ 37,305 টাকা ইএমআই দিতে পারেন তাহলে সেই লোনটা আপনার 7 বছর 1 মাসে শোধ হবে, আর 28,10,248 টাকা কম সুদ দিতে হবে। আপনি যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ 49,740 টাকা ইএমআই দিতে পারেন তাহলে সেই লোনটাই আপনার 4 বছর 7 মাসে শোধ হয়ে যাবে, আর 32,53,540 টাকা সুদ কম পড়বে। কিংবা এত কিছু না করে আপনি যদি মাত্র 10% করে বেশি অর্থাৎ 27,357 টাকা ইএমআই দিয়ে লোন পরিশোধ করতে চালু করেন, আর প্রত্যেক বছর আপনার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইএমআইও আগের বছরের তুলনায় 10% হারে বাড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে সেই লোনটা 8 বছর 4 মাসে শোধ হয়ে যাবে, আর 23,32,576 টাকা কম সুদ আপনাকে গুনতে হবে। কিন্তু কখনো কি ভেবেছেন একটু হিসেব করে আপনার পড়াশোনার খরচ সঞ্চয় করা হতো আপনার কত বাড়তি টাকা বেঁচে যেত? ধরা যাক 2020 সালে আপনার 18 বছর বয়স আর 20 লক্ষ টাকা দরকার আপনার পড়াশোনার জন্য। ওই টাকা আপনি লোন নিলেন, ওই লোনের টাকায় আপনি ধরুন 3 বছর পড়াশোনা করলেন, তারপর একটা ভালো চাকরিও পেলেন, ভালো মাইনে পান বলে হয়তো 5 বছরের মাথায় সেই লোন মিটিয়েও দিলেন। আপনার কত বছর লোন রইল? 8 বছর। 8 বছরেও যদি আপনার ওই লোন শোধ করেন তাহলেও আপনাকে 13,29,882 টাকা সুদ দিতে হবে। কিন্তু যদি 2002 সালেই আপনার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনা করা যেত যে আপনার 18 বছর বয়স হলে আপনার উচ্চশিক্ষার জন্য 20 লক্ষ টাকা মতন লাগতে পারে, আর সেই পরিকল্পনা মতন তখন থেকে মাসে মাসে 3,752 টাকা করে কোনো রেকারিং ডিপোজিটে সঞ্চয় করা যেত, তাহলে বছরে 8.25% সুদ পাওয়া যেত বলে আজ আপনার পড়াশোনার খরচ মাত্র 8,55,456 টাকা হতো, অর্থাৎ 11,44,544 টাকা পড়াশোনার জন্য কম লাগতো। প্রত্যেক বছর 6.93% হারে পড়াশোনা করার খরচ বাড়ছে। আজ যেই পড়াশোনাটা করতে 20 লক্ষ টাকা দরকার, 18 বছর পর আপনার সন্তান যখন সেই পড়াশোনায় করবে তখন 66,80,704 টাকা দরকার পড়বে। আপনি যদি না চান যে আপনার সন্তানও একইভাবে চাকরি পাওয়ার দিন থেকেই আপনার মতন ঋণ মেটাবার দায় মাথায় নিয়ে ঘুরুক, তাহলে আজই আপনার সেটা ভাবা দরকার। মিউচুয়াল ফান্ড বা শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করে আপনি কত কম টাকায় কত বেশি ফেরত পাবেন সেসব আদৌই চিন্তা না করে মাত্র 16,935 টাকা করে মাসে যে কোনো নিরাপদ উপায় যদি জমাতে শুরু করেন আর সেখান থেকে বছরে 6.3% হারে সুদ পান, তাহলে আপনি মাত্র 36,57,960 টাকা সঞ্চয় করেই আপনার ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবেন। আপনিই বলুন কোনটা বুদ্ধিমানের কাজ, এখন থেকে সঞ্চয় করে 30,22,744 টাকা বাঁচানো, না যখন দরকার তখন 66,80,704 টাকা খরচ করা বা সেই টাকার বোঝা আপনার সন্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। একইভাবে যে কোনো জিনিস কেনার জন্য লোন নেবার আগে ভাবুন যদি ওই জিনিসটা কিছুদিন পর কেনেন তাহলে আপনার কত বেশি টাকা লাগবে আর কিভাবে কত কম সময়ে সেই টাকাটা আপনি সঞ্চয় করতে পারবেন। তাহলে দেখবেন আপনার অন্তত সুদের পেছনে কোনো টাকাই খরচা হবে না। আপনার 2.5 লক্ষ টাকার বেশি আয় হলে দেশের অধিকাংশ জনগণের মতো আপনিও সরকারি সুযোগ সুবিধায় অখুশি হয়ে বা জটিল আয়কর দেওয়ার পদ্ধতির জন্য দেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়কর দেওয়ার সময় আপনার সেই কর দেওয়ার কোনো দায় আপনার নেই বলেই হয়তো ভাবেন। ভারতের আয়কর দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মানসিকতা আর সেই বিষয়ে বর্তমান সরকারের কি মনোভাব সেটা বুঝতে জি নিউজে চোখ রাখা যাক। हमारे देश में अक्सर लोग नेताओं के भ्रष्ट चरित्र के बारे में लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं। किस राजनीतिक पार्टी ने कब और कितना भ्रष्टाचार किया, ये सारे रिकॉर्ड लोगों को मुंह ज़बानी याद हो जाते हैं। किस नेता ने कब कितना पैसा खाया लोग अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों से उनकी खुद की इनकम टैक्स चुकाने वाली ईमानदारी पर सवाल किए जाते हैं तो वो खामोश होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमारे देश की जनता को लगता है कि ईमानदारी नेता, सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है, यानी ईमानदारी का ठेका सिर्फ सरकार और सिस्टम ने लिया हुआ है, इससे उनका कोई विशेष लेना देना नहीं है।
ऐसे लोगों से ये कहना बहुत आवश्यक है कि दूसरों के पाप गिनाने से आपके खुद के पाप कम नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार के वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि करप्शन वाले वायरस आपकी सोच को प्रदूषित कर दें। यहां आपको यह समझना चाहिए कि एक आम आदमी को इनकम टैक्स उन सुविधाओं के लिए चुकाना चाहिए जो उसे देश के नागरिक होने की हैसियत से मिलती हैं। लेकिन हमारे देश में लोगों का ध्यान टैक्स चुकाने पर नहीं, बल्कि टैक्स की चोरी करने पर ज्यादा होता है, और यही वजह है कि भारत की कुल आबादी में से सिर्फ 2.5% लोग ही टैक्स चुकाते हैं। भारत की आबादी में सिर्फ 2.5% लोग ही इनकम टैक्स चुकाते हैं। आप आज जानकर हैरान रह जाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीएज हैं, असल में उनकी मदद ज्यादातर इस काम के लिए ली जाती है कि टैक्स को कैसे कम करके दिखाया जाए, टैक्स को कैसे बचाया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 133 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत में सिर्फ 3 करोड़ 25 लाख लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। यानी देश के 133 करोड़ लोगों का बोझ सिर्फ 3.25 करोड़ लोगों के कंधों पर है। वर्ष 2015 और 16 में सिर्फ 4 करोड़ 7 लाख लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, जो भारत की जनसंख्या का सिर्फ 3.1% है। हैरानी की बात यह है कि इन 4 करोड़ 7 लाख लोगों में से 82 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी पर कोई टैक्स बनता ही नहीं है। भारत में फिलहाल 2,50,000 रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने इनकम टैक्स चुकाया है। इसलिए आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के मुकाबले असलियत में इनकम टैक्स चुकाने वालों की संख्या कम होती है। वर्ष 2015 और 16 में 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने अपनी वार्षिक आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच दिखाई, जबकि देश में सिर्फ 81 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी वार्षिक आय 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच दिखाते हैं, और सिर्फ 29,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा दिखाई है। क्या अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 29 लाख लोग ऐसे हों जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है? उस देश में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 करोड़ 20 लाख कारें बेची गई हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है, जहां 1 करोड़ 20 लाख कारें बिक जाएं और सिर्फ 29 लाख लोग ऐसे हों जो ये कहें कि वो साल में 10 लाख या उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर सवाल उठाए थे। आज आपको एक बार फिर प्रधानमंत्री की उस बात पर गौर करना चाहिए। आपको जानकर के हैरानी होगी, सरकार के पास दर्ज की गई जानकारी के हिसाब से देश में सिर्फ और सिर्फ 24 लाख लोग ये स्वीकारते हैं कि उनकी आय 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है। क्या किसी देशवासी के गले ये बात उतरेगी? आप भी अपने आसपास बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते ही होंगे। देश के बड़े बड़े शहरों को ही देखें तो किसी एक शहर में आपको सालाना 10 लाख से अधिक आय वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि देश की भलाई के लिए ईमानदारी के आंदोलन को और अधिक ताकत देने की जरूरत है? भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ इस लड़ाई की सफलता के कारण ये चर्चा बहुत स्वाभाविक है कि अब बेईमानों का क्या होगा, बेईमानों पर क्या बीतेगी, बेईमानों को क्या सजा होगी। भाइयों और बहनों, कानून कानून का काम करेगा, पूरी कठोरता से करेगा। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि हमारे देश में जो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जो कि एक फिक्स्ड सैलरी के साथ काम करते हैं, उनकी इनकम के बारे में पता लगाना तो बहुत आसान है क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड पर होता है और वो लोग अपना टैक्स देते भी हैं। लेकिन जो लोग अपना काम करते हैं,
खुद के व्यवसाय में रहते हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कभी अपनी असली आमदनी को डिक्लेयर ही नहीं करते। वो गाड़ियां खरीद लेते हैं, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी आमदनी कितनी है तो वो ये बताते हैं कि उनकी आमदनी टैक्सेबल है ही नहीं, वो इतना पैसा ही नहीं कमाते कि इनकम टैक्स उस पर लग सके। ये टैक्स चोरी होती है। यहाँ आपके लिए जानना भी जरूरी है कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2016 और 17 में भारत सरकार ने 15% ज्यादा इनकम टैक्स इकट्ठा किया है। यानी नोटबंदी के बाद टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन संख्या बढ़ने के बावजूद हमारा सिस्टम आज भी बहुत पीछे है। लेकिन इस खबर का एक दूसरा पक्ष भी है। यहां सरकार की भूमिका पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स के मामले में ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से बजती है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि आखिर वो टैक्स क्यों दें, क्योंकि उन्हें सरकार से मूलभूत सुविधाएं मिलती ही नहीं। पिछले 70 वर्षों में हमारे देश में तमाम पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन वो लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करवा पाई, साफ पानी नहीं दे पाई, सड़कें नहीं दे पाई, शिक्षा, रोजगार या फिर अस्पताल नहीं दे पाई। इसीलिए आपने नोट किया होगा, जब सरकारें बिजली नहीं दे पाई तो आम लोगों को जनरेटर्स या इन्वर्टर्स खरीदने पड़े। सरकारें आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे पाई, इसलिए लोग प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने लगे। हमारे देश में सरकारें लोगों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करवाती, इसलिए लोगों ने पब्लिक या प्राइवेट स्कूल्स बना लिए और आज मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। इसी तरह हमारी सरकारें अपने लोगों को परिवहन के अच्छे साधन नहीं दे पाती, इसलिए लोगों को अपनी खुद की गाड़ियां खरीदनी पड़ती हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्तर अच्छा हो तो लोगों को अपने प्राइवेट वाहन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ट्रांसपोर्ट भी प्राइवेट है। देश की सरकारें अब तक लोगों को अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई, जिसकी वजह से आम लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। और अगर सरकारी अस्पतालों में भी उतनी ही सुविधा मिलती तो शायद प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत ना पड़ती और वहां लोगों को मामूली बुखार होने पर 16-16 लाख रुपए के भारी भरकम बिल ना चुकाने पड़ते। अमेरिका में कई ऐसी जगहें हैं जहां प्राइवेट अस्पताल होते ही नहीं है। वहां सरकारी अस्पताल इतने सक्षम हैं कि किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं। गाड़ी खरीदते वक्त लोगों से रोड टैक्स वसूल लिया जाता है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए सड़कें कहां हैं? सड़कें या तो बनती नहीं या फिर बहुत खराब क्वालिटी की बनती हैं, और अगर सड़कें हैं भी तो अब उन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, सड़कों पर बाजारें खुल जाते हैं और सड़कों पर अवैध पार्किंग हो जाती है, लेकिन टैक्स आप ही से लिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जब वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, पानी अपना पीते हैं, बिजली अपनी लेते हैं, सब कुछ अपनी व्यवस्था वो खुद करते हैं, तो फिर सरकार को टैक्स किस चीज का दें? ये एक उसका दूसरा पक्ष है। लोगों की आपत्तियां कुछ हद तक जायज भी हैं और इन समस्याओं को दूर करना सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर सरकारों ने इन 70 सालों में ठीक से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन सरकारों पर सवाल उठाने से लोगों की खुद की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, टैक्स चोरी से वो बच नहीं सकते। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আয়কর ফাঁকি দেওয়াকে দেশের সাথে বেইমানি করা বলা আর আয়কর খেলাপিদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখিয়েই চুপ করে বসে না থাকার মধ্যেই ভারত সরকারের কঠোরতম মনোভাব স্পষ্ট। আয়কর দপ্তর 2019 সালেই ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট স্কিম চালু করেছে। সম্প্রতি ইনকাম ট্যাক্স রেটের বহর কেমন বেড়েছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেই সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। Income tax officials have uncovered an intricate multi-layered doctor medical center nexus in Bengaluru. Searches spanned over 3 days, conducted at 2 different IVF centers and 5 diagnostic centers. 1.4 crore in cash, jewelry and bullion exceeding 3.5 kgs, along with a significant amount of foreign currency, was seized. The officials have also detected secret foreign bank accounts with deposits that run into crores of rupees. Now, according to an IT statement, doctors were being paid for referring medical tests. The officials have also uncovered various methods by which doctors were being paid for referring medical tests. It's in fact shocking that in some of the cases, the referral fee paid to doctors by check was actually shown in books as professional fee. दरअसल आयकर विभाग ने दिल्ली में एक बड़ी छापेमारी की है। साउथ एक्सटेंशन में प्राइवेट लॉकर से 10.5 करोड़ नकदी और 9.5 करोड़ के गहने बरामद किए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में ये नकदी और गहने बरामद किए गए।
जिसके पास से पैसे बरामद हुए वो एक बिल्डर और गुटखा बनाने वाली कंपनी का मालिक है। पहले भी इसी ठिकाने से 42 करोड़ बरामद किए गए थे, यानी कुल मिलाकर यहां से अब तक 61 करोड़ की संपत्ति निकाली जा चुकी है, जबकि अभी कई लॉकर्स का खोला जाना बाकी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सोने के बिस्किट, जेवरात, नकदी यहां से बरामद हुई है और इससे पहले भी छापेमारी हुई थी तो उसमें उस वक्त भी करीब 42 करोड़ बरामद किए गए थे। It's the case that's giving the Income Tax Department nightmares. IT raids have revealed that Chhattisgarh's Agriculture Secretary Babulal Agarwal could well be worth a staggering 500 crores. His case has now been handed over to the CBI. Of all the bureaucrats, engineers and businessmen raided in Madhya Pradesh and Chhattisgarh over the last few days, Agarwal is turning out to be one of the biggest defaulters. He has 40 crore rupees in 220 fake bank accounts and owns 16 bogus companies which he used as Hawala channels. During the raid at his house in Raipur, the IT officials found keys to 4 bank lockers. One such locker, the Bank of Baroda, contained 15 lakh rupees in cash. The locker belonged to Agarwal, but just 2 days before the raid, it was transferred to his brother. नोएडा सेक्टर 26 से जहां 2 नामी डॉक्टरों के घरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, आयकर विभाग के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी छापेमारी में मौजूद हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में डॉक्टरों के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में न्यू हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राजीव मोतियानी के सेक्टर 26 स्थित घर और हॉस्पिटल पर इनकम टैक्स के अधिकारी संपत्ति का ब्यौरा खंगालने में जुटे हैं। दरअसल डॉक्टर राजीव मोतियानी नोएडा के जाने माने फिजिशियन हैं और इन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। আমরা ব্রেক করছি, তাহলে কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্ট এবং ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মানিক কুমার মিত্র, তারই বেহালার বাড়ি কাম চেম্বারে চলছে আয়কর হানা। ম্যারাথন তল্লাশি গতকাল থেকে শুরু হয়েছে, তল্লাশি এখনো পর্যন্ত চলছে। চেম্বার ইতিমধ্যেই সিল করে দেওয়া হয়েছে, বাইরে পুলিশের কড়া পাহারা। আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর, চেম্বারেরই বিভিন্ন জায়গা থেকে এখনো পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে এবং যার পুরোটাই হিসেব বহির্ভূত। আয় ব্যয়ের হিসেবে বহু গরমিল পেয়েছেন তদন্তকারীরা। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আয়কর দপ্তর 2020-21 অর্থবর্ষে পুরনো হারে আয়কর নিলেও জনসাধারণকে আয়কর দেওয়াতে আরও উদ্বুদ্ধ করতে আয়কর গণনা করার এক নতুন পদ্ধতিও চালু করেছে, যাতে অপেক্ষাকৃত একটু কম আয়কর দিতে হবে। আয়কর গণনার পুরনো ও নতুন দুটো পদ্ধতিতেই 2.5 লক্ষ টাকার নিচে আয় করা কোনো ব্যক্তিকে আয়কর দিতে হয় না। 60 বছরের উপর কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে 3 লক্ষ টাকা ও 80 বছরের উপর কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে 5 লক্ষ টাকা অবধি আয়ের উপর কোনো আয়কর দিতে হয় না। 2.5 লক্ষ টাকা থেকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা 60 বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের 2.5 লক্ষ টাকার উপর আয়ের 5% হারে সর্বাধিক 12,500 টাকা আয়কর দুটো ক্ষেত্রেই দিতে হয়। আয়কর আইনের 87A ধারায় 12,500 টাকা অবধি আয়কর ছাড় নিতে পারলে তো কোনো ক্ষেত্রেই 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় কোনো আয়কর দিতে হয় না। অর্থাৎ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের তাদের আয়ের ওপর আয়কর দিতে হলেও সেটা কার্যত তার মোট আয়ের খুব বেশি হলে মাত্র 2.5%। 5 লক্ষ টাকা থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের যেখানে পুরনো নিয়মে 12,500 টাকা আর 5 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয়ের ওপর 20% হারে সর্বাধিক 1 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ তাদের মোট আয়ের মাত্র 2.5% থেকে 11.25% আয়কর দিতে হবে, সেখানে নতুন নিয়মে 5 লাখ টাকা থেকে 7.5 লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের 12,500 টাকা আর 5 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয়ের ওপর 10% হারে সর্বাধিক 25,000 টাকা, কার্যত তাদের মোট আয়ের মাত্র 2.5% থেকে 5% আয়কর দিতে হবে। আর 7.5 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ টাকা আয় করা ব্যক্তিদের 37,500 টাকা আর 7.5 লক্ষ টাকার উপরে 15% হারে সর্বাধিক 37,500 টাকা, কার্যত তাদের মোট আয়ের 5 থেকে 7.5% আয়কর দিতে হবে। 10 লক্ষ টাকার উপর আয় করা ব্যক্তিদের যেখানে পুরনো নিয়মে 1,12,000 আর 10 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয়ের ওপর 30% হারে কার্যত তাদের মোট আয়ের 11.2
2.25% থেকে 43.6% পর্যন্ত আয়কর দিতে হবে, সেখানে নতুন নিয়মে 10 লক্ষ টাকা থেকে 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের 75,000 টাকা, আর 10 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয়ের ওপর 20% হারে সর্বাধিক 50,000 টাকা, কার্যত তাদের মোট আয়ের 7.5 থেকে 10% ও 12.5 লক্ষ টাকা থেকে 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের 1,25,000 টাকা, আর 12.5 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয়ের ওপর 25% হারে কার্যত তাদের মোট আয়ের 10% থেকে 12.5% আয়কর দিতে হয়, আর 15 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয় করা ব্যক্তিদের 1,87,500 টাকা, আর 15 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয়ের ওপর 30% হারে কার্যত তাদের আয় 12.5% থেকে 43.52% আয়কর দিতে হয়। 50 লক্ষ টাকা থেকে 1 কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের দুটো নিয়মেই 50 লক্ষ টাকা আয়ের ওপর প্রযোজ্য আয়করের সঙ্গে 10% সারচার্জ দিতে হওয়ায় কার্যত পুরনো নিয়মে তাদের মোট আয়ের 26.25% থেকে 29.63% ও নতুন নিয়মে 24.75% থেকে 28.88% পর্যন্ত আয়কর দিতে হয়। 1 কোটি থেকে 2 কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের দুটো নিয়মেই 1 কোটি টাকা আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের সঙ্গে আরো 15% সারচার্জ দিতে হওয়ায় কার্যত পুরনো নিয়মে তাদের মোট আয়ের 29.63% থেকে 32.06% ও নতুন নিয়মে 28.88% থেকে 31.69% আয়কর দিতে হয়। 2 কোটি টাকা থেকে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করা ব্যক্তিদের দুটো নিয়মেই 2 কোটি টাকা আয়ের ওপর প্রযোজ্য আয়করের সঙ্গে আরো 25% সারচার্জ দিতে হওয়ায় কার্যত পুরনো নিয়মে তাদের আয়ের মাত্র 32.06% থেকে 35.33% ও নতুন নিয়মে 31.69% থেকে 35.18% আয়কর দিতে হয়। 5 কোটির উপরে আয় করা ব্যক্তিদের উভয় ক্ষেত্রেই 5 কোটি টাকা আয়ের ওপর প্রযোজ্য আয়করের সঙ্গে আরো 37% সারচার্জ দিতে হওয়ায় কার্যত পুরনো নিয়মে তাদের আয়ের 35.33% থেকে 43.6% ও নতুন নিয়মে মাত্র 35.18% থেকে 43.52% আয়কর দিতে হয়। আয়করের সঙ্গে আয়করের উপর 4% স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেসও প্রযোজ্য। যদিও এই নতুন নিয়মে 5 লক্ষ টাকার নিচে আয় করা ব্যক্তিরা আয়কর আইনের 87A ধারায় সর্বাধিক 12,500 টাকা অবধি আয়কর ছাড় পেলেও 5 লক্ষ টাকার উপরে আয় করা ব্যক্তিরা এই ধারায় কোনো আয়কর ছাড় পাবেন না। নতুন পদ্ধতিতে 5 লক্ষ টাকার উপরে আয় করা ব্যক্তিরা বছরে 50,000 টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পাবেন না। আয়কর আইনের 80C ধারায় 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু সঞ্চয়ের পরিমাণ, 80D ধারায় 25,000 থেকে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়াম, 80E ধারায় শিক্ষা খাতে নেওয়া লোনের সুদ, 80EE ধারায় 50,000 টাকা ও 80EEA ধারায় 1.5 লক্ষ টাকা, 24 ধারায় 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত গৃহ ঋণের সুদ, 80EEB ধারায় 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার জন্য ঋণের সুদ, 80TTA ধারায় 10,000 টাকা পর্যন্ত ব্যাংক ও পোস্ট অফিসে আমানতে পাওয়া সুদ, 80G, 80GGA, 80GGB ধারায় দান করা অর্থ আয়কর গণনার ক্ষেত্রে মূল আয় থেকে বাদ দেওয়ার সুযোগ হারাবেন। আপনি যদি বিবাহিত হিন্দু, শিখ, জৈন বা বৌদ্ধ হন, হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি সংক্ষেপে HUF গঠন করে প্রত্যক্ষ আয়ের সাথে পরোক্ষ আয়ের সমস্ত পদ্ধতিগুলো আপনার নামে না রেখে পরোক্ষ আয়ের সমস্ত পদ্ধতিগুলো ওই HUF এর নামে করে দিয়ে আয়কর ছাড়ের সবচেয়ে বেশি ফায়দা নিতেই পারেন। আপনি হয়তো ভাবছেন HUF আবার কি? আয়কর দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে HUF এর মানে হলো অবিভক্ত হিন্দু পরিবার। আলাদা প্যান নম্বর দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা আয়কর দাতার সত্ত্ব প্রদান করা হয়। আপনার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি বা আপনার সমস্ত বিনিয়োগগুলো HUF এর নামে রূপান্তর করে দিয়ে ওই মাধ্যমগুলো থেকে আসা আয়কে HUF এর আয় বলে দেখাতে পারেন। আপনি বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার নামে HUF গঠন করতে পারেন, তার আগে নয়। সাধারণত HUF গঠনের কোনো দলিলনামা হয় না, কেবল একটা সরল ঘোষণাপত্র হয় যে আপনি কর্তা, আপনার স্ত্রী, সন্তানরা
সন্তানরা বা পরিবারের বাকি সদস্যরা কো-পার্সনার প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা, প্যান নম্বর ও আধার নম্বর এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করতে হয়। এইচইউএফ এর গঠন স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের সাথে সাথেই হয়ে যায়, তাই প্যান কার্ড বানানোর সময় বিয়ের তারিখটাই বসানো ভালো। আর আপনার নামের শেষে এইচইউএফ লাগিয়ে এইচইউএফ এর নামকরণ করতে পারেন। এইচইউএফ এর আয়কর গণনা একজন সাধারণ ব্যক্তির মতোই করা হয় এবং একজন সাধারণ ব্যক্তি যেমন ছাড় পান এইচইউএফ তেমনই পায়। তাই প্রথম 2.5 লক্ষ টাকা অবধি আয়ের ওপর আয়কর এইচইউএফ এর ক্ষেত্রেও দিতে না হওয়ায় এই এইচইউএফ গঠন আপনার আয়কর পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। হ্যাঁ, এই কথা মাথায় রাখবেন যে এইচইউএফ এর সদস্যরা একে অপরকে যেন কোনো উপহার না দেয়, কারণ সেক্ষেত্রে আয়কর প্রযোজ্য হবে। এইচইউএফ এর কাছে যা সম্পত্তি আছে থাকবে, তা বাড়ি হোক, দোকান হোক, কোনো পেশা হোক বা কোনো বিনিয়োগ, সেই সবকিছু মিলিয়ে যা আয় হবে তা এইচইউএফ এর আয় বলেই গণ্য হবে। আর সেই আয়ের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হারে আয়কর প্রযোজ্য হবে। আয়কর প্রযোজ্য হলে এইচইউএফ আয়কর দেবে এবং আয়কর দেওয়ার পর যে টাকা পড়ে থাকবে তার সদস্যদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে পারে। তখন সেই টাকা কর্তা বা বাকি সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করলে তার উপর কোনো আয়কর লাগে না। বেশ কিছু বছর আগে আমার এক কাস্টমার ক্যান্সারে মারা যান। সেই খবর পেয়ে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য তার বাড়িতে যাই। যখন ক্লেম ফর্ম ফিল আপ করাচ্ছি, ওই কাস্টমারের উকিল বাবা দাবি করেন যে তিনি তার ছেলের অসুখে প্রায় 17 লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলেছেন, তাই সব ক্লেমের টাকা তার পাওয়া উচিত। তার কাছে সেই খরচের সব তথ্য প্রমাণও ছিল। আমি খুব বিনীতভাবে ওই উকিল বাবুকে বোঝাই, যেহেতু ওই কাস্টমার স্ত্রীকে নমিনি করেছিলেন, সেই কারণে স্ত্রীকে দিয়ে ক্লেম ফর্ম ফিল আপ করাচ্ছি আর তার সেই ক্লেমের আবেদন বীমা অফিসে জমা করব। ওনার এই বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে উনি প্রমাণ সহ বীমা কোম্পানিতে আবেদন জানাতেই পারেন। আমার মাধ্যমে করানো 7 লক্ষ টাকার বীমা ছাড়াও ওই কাস্টমারের অন্যের মাধ্যমে করানো আরো 22 লক্ষ টাকার বীমা ছিল। পুরো 29 লক্ষ টাকার ক্লেম আর ওই উকিল বাবুর প্রমাণ সহ ক্লেম মেটানো স্টে অর্ডার চেয়ে অভিযোগপত্র বীমা সংস্থায় জমা করেছিলাম। 7 দিনের পর ওই কাস্টমারের স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বোনাস সহ 7 লক্ষ টাকার ক্লেম ঢুকে গেলেও 22 লক্ষ টাকার ক্লেম আটকে যায়। সে শ্বশুরমশাই কোর্টে জিতে তার ছেলের অসুখে খরচ করা 17 লক্ষ টাকা ওই ক্লেম থেকে উদ্ধার করেন আর ওই ক্লেমের বাকি টাকা স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে আসে। আমার করানো 7 লক্ষ টাকার ক্লেম কেন আটকালো না সেটা ভাবছেন তো? বলছি, তবে তার আগে একটু ভাবুন, এমন পরিস্থিতিতে আপনি বা আপনার পরিবার নিরাপদ তো? আপনি যদি ব্যবসাদার বা পেশাদার হন, তাহলে কিন্তু ঋণ বা আয়কর মেটানোর পাশাপাশি আপনার সঠিক দ্রব্য বা পরিষেবা দেওয়ার দায়ও আছে। বিশেষত যখন ক্রেতা সুরক্ষা আইন 2019-এর 10 নম্বর ধারা অনুযায়ী ক্রেতার ক্ষতিপূরণ করতে সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি নির্মাতা, বিক্রেতা, পরিষেবা প্রদানকারী বা পেশাদারদের সম্পত্তি দখল ও বিক্রি করতে পারবে, তখন যে কোনো নির্মাণকারী, বিক্রেতা, পরিষেবা প্রদানকারী ও পেশাদারদের সামান্য গাফিলতি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে সর্বশান্ত পর্যন্ত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে 2013 সালের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেখুন, চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে অনুরাধা সাহার মৃত্যু মামলায় 5,96,00,000 টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। 1998 সালের গরমের ছুটিতে আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসেন প্রবাসী বাঙালি চিকিৎসক দম্পতি অনুরাধা সাহা এবং কুণাল সাহা। কলকাতায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনুরাধা। চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অবনী রায়চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। এরপর অনুরাধাকে আমৃতে ভর্তি করা হয়। এই 2 চিকিৎসক ছাড়াও সেখানকার আরও 2 চিকিৎসক বৈদ্যনাথ হালদার ও বলরাম প্রসাদ অনুরাধাকে দেখেন। 28 মে অনুরাধার মৃত্যু হয়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণের দাবি করে জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনের দ্বারস্থ হন অনুরাধার স্বামী কুণাল সাহা। প্রথমে তার দাবি কমিশন খারিজ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন কুণাল। সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় চিকিৎসার গাফিলতিতেই অনুরাধা সাহার মৃত্যু হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত 4 জন চিকিৎসক এবং আমরি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এর জন্য দায়ী করে জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনকে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শেষমেশ 2011 সালের 21শে অক্টোবর জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা কমিশন 1
1,73,00,000 টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কুণাল সাহা। সেই মামলা শুনানির পর বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, অনুরাধা সাহার মৃত্যুর জন্য আমরি কর্তৃপক্ষর তার স্বামী কুণাল সাহাকে 5,96,00,000 টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 8 সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত চিকিৎসক বলরাম প্রসাদ ও সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে 10 লক্ষ টাকা করে এবং চিকিৎসক বৈদ্যনাথ হালদারকে 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। कलकत्ता का अमरी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और अल्टीमेटली ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस जब मर गई थी। आज कोर्ट ने सिर्फ ये डिटरमिन करना था कि कितना कॉम्पनसेशन इनको मिलना है और कोर्ट ने ये कहा कि 5,96 लाख रुपया विथ 6% इंटरेस्ट कॉम्पनसेशन दिया गया। क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो इसमें कहा गया क्योंकि 3-4 डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, इसलिए कोई एक को दोषी नहीं कह सकता। মামলা চলাকালীন চিকিৎসক অবনী রায়চৌধুরীর মৃত্যু হয়। চিকিৎসায় গাফিলতির ঘটনায় এটাই ভারতের ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ। 29 আগস্ট 2020 শনিবারের বর্তমানের 9 পাতার দেশ বিদেশ ও রাজ্যের খবর পাতায় একটি খবর ছিল যে মাত্র 10 টাকা বেশি নেওয়ায় ক্রেতা সুরক্ষা আদালত মুম্বাইয়ের এক রেস্তোরাঁকে 2 লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। বুঝতেই পারছেন, আপনার কাছে প্রচুর ধন সম্পত্তি থাকলেও আপনি নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় আপনার সামান্য গাফিলতি বা ভুলে আপনার সেই সঞ্চিত সম্পদ দায় মেটাতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। আপনার লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স নেওয়া থাকলে আপনি হয়তো নিজেকে নিরাপদ ভাবছেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় এই লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স কাজে আসে না। যেমন আপনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটালে কোনো ক্লেম পাওয়া যায় না। তাই এমন সম্পত্তি বানান যা কেউ কোনো কারণে কেড়ে নিতে পারবে না, এমনকি কোনো কোর্টের অর্ডারও না। আগেই বলেছি, পিপিএফ এ জমানো টাকা কোনো কোর্টও কেড়ে নিতে পারে না। তাছাড়া এখনো যতগুলো পরোক্ষ আয়ের কথা আলোচনা করেছি, সবগুলো থেকে সঞ্চিত অর্থ বা আয় করার অধিকার আপনি আপনার ভুল বা গাফিলতিতে হারাতে পারেন। কিন্তু ম্যারিড ওমেন্স প্রপার্টি অ্যাক্টের 6 নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো ভারতীয় পুরুষ যদি নিজের নামে কোনো জীবন বীমা কেনার জন্য আবেদন করার সময় সেই জীবন বীমার সুবিধাগুলো তার স্ত্রী বা স্ত্রী ও বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য নিতে চান বলে উল্লেখ করেন, তাহলে সেই বীমা যতদিন কার্যকর থাকবে ততদিন সেই বীমার সুবিধা সেই পুরুষটি নিজে বা তার কোনো পাওনাদার দাবি করতে পারবেন না। আর যখন টাকা দেওয়ার সময় হবে তখন সেটা সরাসরি সেই সুবিধাভোগীর কাছে যাবে। আর টাকা পাওয়ার সময় যদি স্ত্রী বেঁচে না থাকেন বা বাচ্চা নাবালক থাকে, তাহলে সেই টাকা নির্দিষ্ট করা ট্রাস্টির কাছে গচ্ছিত থাকবে। তাই যে কোনো জীবন বীমা পলিসি নেওয়ার সময় ম্যারিড ওমেন্স প্রপার্টি এর মাধ্যমে নিয়ে আপনার সম্পত্তিকে যে কোনো পাওনাদারের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন। তবে একটা কথা খুব মন দিয়ে শুনুন, আপনি যদি আয়কর এড়াতে বা কোনো পাওনাদারকে তার পাওনা না মেটাতে ম্যারিড ওমেন্স প্রপার্টি অ্যাক্টের অধীনে সঞ্চয় করার কথা ভাবেন, তাহলে সে গুড়ে বালি। কারণ ম্যারিড ওমেন্স প্রপার্টি অ্যাক্টের সেকশন 6 এ এটাও বলা আছে যে এই আইনের কোনো অংশ পাওনাদারকে তার টাকা পাওয়ার অধিকার থেকে পাওনাদারকে বঞ্চিত করবে না যদি কেউ এই পলিসি সেই পাওনাদারকে ঠকাবার জন্য নিয়ে থাকে। ম্যারিড ওমেন্স প্রপার্টি অ্যাক্ট কি আর কে এই সুবিধে কিভাবে পেতে পারে একটু দেখে নেওয়া যাক। आपको एक छोटी सी अपने रियल लाइफ केस स्टडी हमारे क्लाइंट का पहले बताता हूं, उसके बाद दूसरे केस स्टडीज पे आएंगे। हमारे क्लाइंट हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ, वो जो भी बिजनेस करते रहे होंगे, इनकम टैक्स का रेड हुआ, उसके बाद उनके 125 करोड़ की संपत्ति A to Z बिना एक पैसा भी छोड़े इनकम टैक्स ने सीज कर लिया। अब वो व्यक्ति जेल में चला गया। परिवार में उनके 2 बच्चे भी थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनकी बेटी का भविष्य और बेटे का भविष्य खतरे में आ गया। व्यक्ति तो जेल चले गए, लेकिन जो उनकी पत्नी है उनके पास भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी लेकर कौन चले गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर दिया उन्होंने और परिवार हो गया बर्बाद। यहां पे किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन परिवार बर्बाद हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कंडीशन में हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए एक्ट है, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, MWPA। एक बार फिर से, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको स्त्रीधन बोलते हैं। स्त्रीधन हमारे
भारत में एक विशेष शब्द है, विशेष दर्जा है, जो काफी पुराने समय से लोग बोलते जरूर चले आ रहे हैं, लेकिन उसको कभी ध्यान देते नहीं है, उसके इंपॉर्टेंस पे कभी ध्यान नहीं देते। मैं आपको बताऊं स्त्री धन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद वो एक्ट के बारे में देखेंगे। स्त्री धन किसी भी मैरिड वुमन का पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। वो जो कहते हैं ना कि मैं अपने मायके से ये पैसा लेकर आई हूं, सपोज करते हैं मायके से उन्होंने 10 लाख रुपए का सामान और ज्वेलरी लाया, शादी में उनको बर्तन और ज्वेलरी सब मिलाकर उनको और 5 लाख रुपए का सामान मिला, ससुराल से शादी के समय उनको 3 लाख रुपए और मिले, और सारी चीजें मिलाकर जिसको हम लोग पैसे में काउंट कर सकते हैं 2 लाख और है, तो ये 20 लाख रुपए मिले। तो ये पूरा का पूरा पैसा, ज्वेलरी, ये पूरा प्रॉपर्टी है उस मैरिड वुमन का, उस स्त्री का, इसीलिए उसको स्त्री धन कहा गया है। तो ये जो स्त्री धन है ये प्रोटेक्टेड फंड है जिसको कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लोग इस टॉपिक को ही भूल जाते हैं, और जो अथॉरिटी रेड मारती है या परेशान करती है या कोर्ट कोई डिसीजन देती है, वो सारे प्रॉपर्टी को कुड़की कर देती है बिना ये सोचे कि वहां पर कोई स्त्री धन हो सकता है। मैं आपको बताऊं, कोर्ट का काम नहीं है सोचना, हमको डॉक्यूमेंट बनाकर रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्त्री धन के अंतर्गत आती है। आप अपने वाइफ का या फिर जो लेडी है जिनकी शादी हुई है, मैं बता दूं, आप अपना बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट को इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करिए। आप अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी है, ये उसमें दिखेगा, तब जाकर कहीं हम कोर्ट में, इनकम टैक्स में या कहीं भी उसको प्रूफ कर पाएंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और इस पे किसी और का अधिकार नहीं है। आपका कमाया गया पैसा अलग है, लेकिन आपका पाया गया पैसा आपका स्त्री धन है। उस पाए गए पैसे से अगर आप इन्वेस्ट करके 20 लाख रुपए जो मैंने बोला था उसको इन्वेस्ट करके आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बना देते हो, तो ये जो 20 लाख के ऊपर का जो पैसा है ना, इस पे खाली कोई बोल सकता है कि भैया ये जो पैसे हैं इस पे इनकम टैक्स कहां है। अगर आपने दिया है तो उस पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये 20 लाख आपसे कोई नहीं छीन सकता। सिर्फ वो 30 लाख जो आपने कमाए होंगे उसकी बात होगी। तो स्त्री धन में पूरा वो 20 लाख आ जाएगा, वो 30 लाख भी आ जाएगा। अगर आपने अपने टैक्सेस पटा के, मींस मैं पत्नी की बात कर रहा हूं, मैरिड वुमन की बात कर रहा हूं, टैक्स उन्होंने पटाए, पटाने के बाद में 50 लाख हो गया, तो ये 50 लाख किसी भी परिस्थिति में उनके पति के कारणों से या अपने परिवार के किसी और व्यक्ति के कारण से उस पैसे को छीन नहीं सकती। लेकिन ये क्वांटिफाई कैसे होगा? एक्ट से भी पहले मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट सब बहुत बड़ा एक्ट है, उसके अंतर्गत बैलेंस शीट बनाइए, इनकम टैक्स में फाइल करिए। लेडीज इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के लिए कंसल्टेंट थोड़ा सा पैसा लेगा, आपसे पूरी जानकारी लेगा, सारे चीजों को जॉट डाउन करेगा और उसके बाद फाइल करेगा। जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। अब मैं आता हूं एक्ट पर। MWPA, मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, ये बोलता है कि जो मैरिड वुमन है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई और अटैच नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, सीज नहीं कर सकता। अब ये तो हो गई वो प्रॉपर्टी जो हमको गिफ्ट में मिला है, शादी में मिला है, जिसको हमने अलग से नोट कर लिया, जिसको रिटर्न में फाइल कर दिया। इसके अलावा और सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? MWPA एक्ट के तहत आप इंश्योरेंस करा सकते हो, इन्वेस्टमेंट करा सकते हो और उसमें पैसा डाल सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी में MWPA एक्ट के इंश्योरेंसेस होते हैं, उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वो पैसे जब भी रिलीज होंगे उस पे पूरा अधिकार पत्नी का होगा। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, पति का प्रॉब्लम आ जाए, लोन का प्रॉब्लम आ जाए, लेनदारों का प्रॉब्लम आ जाए, ये कोई भी उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता लीगली। इसीलिए MWPA एक्ट में इंश्योरेंस कराने की जरूरत है। ज्यादा बड़े बड़े लोग ये गलती कर जाते हैं। पहले मैं कुछ सेक्शन बताऊंगा, फिर केस स्टडी पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। MWPA एक्ट का सेक्शन 5 ये बोलता है कि कोई भी मैरिड वुमन अपने नाम से खुद खाता खोल सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकती है और उसको मेंटेन कर सकती है, और जब भी उसके पैसे मिलेंगे तो वो पैसे पूरे के पूरे उस मैरिड वुमन के होंगे। सेक्शन 6 MWPA एक्ट का ये कहता है कि कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ के नाम पे MWPA एक्ट के तहत जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस का अकाउंट खोल सकते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर पैसा डाल सकते हैं, और वो भी जब मैच्योर होगा, भले वो अपने पति के इनकम या उनकी कमाई से वाले पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन
क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्ट में अपनी पत्नी के लिए उसने डाले हैं, तो वो पूरा पैसे का 100% अधिकार उनकी पत्नी का ही होगा। मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं, जागृत हो जाओ, वाइफ के नाम पे जरूर खोलिए। MWPA एक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जरूर कराइए। MWPA एक्ट के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम खाली डेथ पे नहीं होती, बिजनेस पे भी होती है, प्रोफेशन पे भी होती है। अगर कोई एक्सपायर हो गया तब तो वो प्रॉब्लम है ही है कि लेनदार आकर छीन न ले। दूसरा, अगर बिजनेस बर्बाद हो जाए तो उस समय भी बिजनेस का लोन चुकाने के लिए सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग दे भी दें, तब भी अगर पत्नी का, मैरिड वुमेन का प्रॉपर्टी बचता है तो उससे भी आगे सर्वाइवल के चांसेस बनते हैं। और अगर प्रोफेशन है जैसे, और प्रोफेशन है जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, या कोई भी प्रोफेशन वाला रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, किसी कारण से जाने अनजाने में गलती के कारण उनका डिग्री छिन गया और उनको सारे देश में बैन कर दिया गया, कहीं कोई काम नहीं कर सकते, तो उस केस में भी नया बिजनेस चालू करने के लिए या नया रोजगार करने के लिए कम से कम उनकी मैरिड वुमेन, उनकी पत्नी या फिर उनकी माताजी जो भी हैं जिनके नाम पे इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर्टी होगी, उसको यूटिलाइज करके कम से कम अपने आगे के जीवन का रास्ता निकाल सकेंगे। मैं आपको अब केस स्टडीज बताने जा रहा हूं, इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। सबसे पहले 2011 में कोलकाता में ढाकुरिया करके एक जगह थी जहां पे हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ब्लास्टिंग हुआ, उसमें 95 लोग लगभग एक्सपायर हो गए। अब वहां की जो मैनेजमेंट थी उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट में जितने भी लोग थे सबको जेल में डाल दिया गया, उनको पूरी पेनल्टी लगी, उनकी पूरे प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया गया, क्योंकि जिनके परिवारजन मरे थे, एक्सपायर हुए थे, उन्होंने बोला कि हमारे कमाऊ सारे लोग चले गए, अब हमको पूरा मुआवजा इनसे ही चाहिए। तो जो जेल में चले गए वो तो चले गए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी वो भी चले गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए। उस समय MWPA एक्ट के अंतर्गत अगर कुछ सोचा होता, कुछ डॉक्यूमेंट पहले से बनाया होता, कुछ इंश्योरेंस किया होता तो बच जाते। दूसरा इंपॉर्टेंट केस स्टडी 2G स्पेक्ट्रम का है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो उस कांड में फंसे वो सारे लोग अंदर हुए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी खोज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कब्जा कर लिया गया, जो कि कब्जा करना ही था। लेकिन स्त्री धन वाला चीज में इतने बड़े बड़े लोगों ने भी कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और डूब गए पूरे प्रॉपर्टी। उनकी फैमिली का भी हालत बहुत खराब होगा, मैं 100% श्योर बता रहा हूं। मैं आपको अगला केस बता रहा हूं, नीरव मोदी, जो कि बहुत फेमस केस हो गया हमारे देश का। 523 करोड़ की उनकी संपत्ति पूरी अटैच हो गई, कोई स्त्रीधन का नामो निशान नहीं, जितनी प्रॉपर्टी थी सब अटैच कर दो। तो यहां पर भी स्त्रीधन नहीं आया, किसी ने सोचा ही नहीं, कमाते चले गए, लेकिन स्त्रीधन में कभी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कभी कुछ सेविंग नहीं किया। मैं पॉजिटिव और एक्चुअल सेविंग की बात कर रहा हूं, पीठ पीछे काला धन का बात मैं नहीं कर। अब हमारे देश के सबसे बड़े स्कैमर भाई विजय माल्या जी की बात करें, 6,630 करोड़ की उनकी पूरी संपत्ति पे कब्जा हो गया, कोई और उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, सीधा सीधा सीज हो गया पूरा प्रॉपर्टी। और वहां पर भी किसी स्त्री के बारे में नहीं सोचा गया, स्त्रीधन ये भाई ने भी नहीं बनाया। आप सोच सकते कितना बड़ा ब्लंडर हर कोई करता है, हम खुद भी ऐसा करते हैं, लेकिन मैं बताऊं मैं नहीं करता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को ध्यान रखना है, सारे लोगों के बैलेंस शीट्स बनाइए, जहां पे पॉसिबल है स्त्रीधन को अलग से मेंशन करिए कि ये पूरी प्रॉपर्टी स्त्रीधन है। और मैं बताऊं जितने भी हस्बैंड हैं, पेरेंट हैं, वो अपने बच्चों को भी सलाह दे, वो जरूर डॉक्यूमेंट बनाएं, वसीयत जैसा भी लिख सकते हैं, अलग से स्टैम्प पेपर में लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की है, उसको नोटराइज करिए और उसका वैल्यू और सारा डॉक्यूमेंटेशन करिए, उसको जैसा जैसा जहां पर दिखा सकते हो उस जगह पे दिखाइए, उसको एज ए प्रूफ अपनी वाइफ के पास में जमा करके रखिए कि जब भी लगेगा ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये अधिकार उनको पता भी रहना चाहिए, अगर अधिकार नहीं बताओगे तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको अपने परिवार को बचाने के लिए उनका हेल्प लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कोई भी लेडी जो मैरिड है वो कैसे कैसे आपका हेल्प करती है। सबसे पहला आपके जीवन में पूरा सहयोग देती है, दूसरा वो घर का काम भी करती है, तीसरा अगर उनका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह बना देते हो ना तो आपका लोन का एलिजिबिलिटी बढ़ जाता है। जहां पे 10 लाख का लोन मिलना चाहिए वहां 15 लाख का लोन मिल जाएगा अगर 2 जन का इनकम टैक्स रिटर्न होता है तो। उसके बाद ये जो MWPA एक्ट में अगर मान लो आपने कुछ उनकी प्रॉपर्टी को अलग से आइडेंटिफाई करके रखा तो वो प्रॉपर्टी भी आपके ही काम आएगी। इसके अलावा अगर आपने MWPA एक्ट के तहत कोई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डाल के रखा तो उस पर कोई भी कभी भी कब्जा कर ही नहीं सकता। तो कम से कम एक पोर्शन इस तरीके से जरूर करके रखिएगा। আপনার ব্যবসায়িক লাভের জের কখন
কখনোই আগামী অর্থবর্ষে টানতে পারবেন না, বরং লভ্যাংশের অংশ আয়কর মেটাতে একবার চলে গেলে সেটা আজীবন খরচই হয়ে থাকে। আর সেই কথা ভেবেই আপনিও হয়তো আয় কম দেখিয়ে আয়কর কম দিতে চান, আর তার ফলে আপনি আপনার আয়ের চেয়েও বেশি ফাইন দেওয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকি যেমন নেন, তেমনি অনেক সুযোগ সুবিধা থেকেও যে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা তৈরি করে ফেলেন, সে কথা তো আগেই বলেছি। আপনি যদি কারোর সাথে যৌথভাবে বা কোম্পানি বানিয়ে ব্যবসা করেন, তাহলে আইনসিদ্ধভাবে এই আয়কর দেওয়াকে বছরের পর বছর কিভাবে বিলম্বিত করতে বা এড়িয়ে যেতে পারবেন, এবার সেটা বলি। এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স কিনে আয়কর দেওয়াকে বছরের পর বছর কিভাবে বিলম্বিত করতে বা এড়িয়ে যেতে পারবেন, সেটা বুঝতে হলে আপনাকে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স কি আর কিভাবে কাজ করে সেটা আগে বুঝতে হবে। নিয়োগকর্তা হিসেবে কর্মচারীদের পুরস্কৃত করা আর একই সাথে আয়কর ছাড় পাওয়ার এক অনন্য সুযোগ হচ্ছে এই এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স। এমনিতেই 1952 সালের দ্য এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রভিশনস অ্যাক্ট অনুসারে প্রত্যেক সংস্থাকেই 15,000 টাকার কম মাসিক বেতনের 20 জন বা তার বেশি কর্মচারী থাকলেই কর্মচারীদের উন্নয়নের জন্য তাদের বেতনের 12% টাকা এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করার দায়বদ্ধতা থাকে। কিন্তু নানান সময় জটিল প্রক্রিয়ার কারণে ইচ্ছে থাকলেও কর্মচারীদের উন্নয়নের সুযোগ আপনি দিতে না পারলেও এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স এক অনন্য বিকল্প। আপনি কোনো কোম্পানি, যৌথ ব্যবসা বা ব্যক্তিগত ব্যবসার মালিক হলে আয়কর আইনের 192 ধারায় বেতন দেন এমন 5 বা তার বেশি কর্মচারী আপনার সেই সংস্থায় থাকলেই আপনার সংস্থা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির মধ্যে থাকলেও সেই কর্মচারীদের নামে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স স্কিমে পেনশন আর চাইল্ড প্ল্যান ছাড়া যে কোনো ধরনের জীবন বীমা কিনতে পারেন। সেক্ষেত্রে সেই কর্মচারীর স্ত্রী, সন্তান, ভাই বোন, পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা শ্বশুর বাড়ির কোনো সদস্য সবাইকে ধরে আপনার সংস্থায় সেই কর্মচারীর 51% কম অংশ থাকতে হবে। আর সেই কর্মচারী আপনার কাছে যে সত্যি বেতন পান তার প্রমাণ হিসেবে ফর্ম 16 বা পে স্লিপ থাকতে হবে। এই এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স কেন ও কি কি শর্তে নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে আপনার ও আপনার কর্মচারীর মধ্যে একটা চুক্তিপত্রও থাকতে হবে। এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স কেনার জন্য দেয়া প্রিমিয়াম আয়কর আইনের 43B ধারায় ব্যবসায়িক খরচ দেখিয়ে আয়কর আইনের 37(1) ধারায় আয়করের ছাড় যেমন নিতে পারবেন, তেমন আপনার কর্মচারীদের বেতন ছাড়াও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছেন দেখে তারাও খুশি হবে, তাদের হতাশা কমবে আর আরো মনোযোগ দিয়ে আপনার হয়ে কাজ করবে। আপনি হয়তো ভাবছেন কর্মচারীদের নামে বীমা কিনে আয়করের ছাড় পেয়ে কি লাভ হলো, সেই তো আপনার কাছ থেকে টাকাটা বেরিয়েই যাচ্ছে। আজকাল আপনার মতন অনেক সফল ব্যবসায়ী বা সংস্থাই কিন্তু অন্যরকম ভাবছে। তাদের মতে ঘন ঘন কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ায় বারবার নতুন কর্মচারী খুঁজতে আর সেই নতুন কর্মচারীদের নতুন করে কাজ শেখাতে যে টাকা ও সময় নষ্ট হচ্ছে, সেই টাকায় এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স স্কিমের মতো অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে সফলভাবে কর্মচারীদের ধরে রাখলে সময়ও বাঁচবে, টাকাও বাঁচবে। এই চিন্তা ভাবনার জন্যই ভারতবর্ষে গত 5-7 বছর ধরে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স স্কিমে হয় আপনি আপনার কর্মচারীদের জীবনের ওপর বীমা কেনার জন্য আবেদনকারী হতে পারেন, বা আপনার কর্মচারীরাও নিজেদের জীবনের ওপর জীবন বীমার আবেদনকারী হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই বীমা কেনার জন্য প্রিমিয়ামের টাকা আপনাকে দিতে হবে। আপনি আবেদনকারী হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই বীমার সমস্ত সুযোগ সুবিধা আপনার কর্মচারীর নামেও করে দিতে পারেন, যাকে আমরা বীমার পরিভাষায় বলি অ্যাসাইনমেন্ট। আপনার কর্মচারী যদি আবেদনকারী হয় আর বীমার সুবিধা পেয়েই যাতে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে না চলে যেতে পারে, তাই পলিসি কিছু বছরের জন্য আপনার পক্ষে অ্যাসাইন করে রাখতে পারেন। বীমার সমস্ত সুযোগ সুবিধা আপনার কর্মচারীর নামে অ্যাসাইন করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত সুবিধা আপনি উপভোগ করলেও অ্যাসাইন করে দেওয়া মাত্রই সেই সুবিধাগুলো আপনার কর্মচারী বা তার পরিবার উপভোগ করবেন। আপনি আপনার কর্মচারীর নামে অ্যাসাইন করে দেওয়ার আগেই যদি সেই কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দেয়, আপনি সেই বীমা স্যারেন্ডার করে বীমা কোম্পানির কাছ থেকে স্যারেন্ডার ভ্যালু নিয়ে নিতে পারেন, বা সেই কর্মচারীর টার্মিনাল বেনিফিটস এর অংশ হিসেবে তাকে দিয়েও
দিতে পারেন। ওই সারেন্ডার ভ্যালু আপনি নিজের কাছে রাখবেন না আপনার কর্মচারীকে টার্মিনাল বেনিফিটের অংশ হিসেবে দিয়ে দেবেন, সেটা এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স কেনার সময় করা চুক্তিপত্রে উল্লেখিত নিয়মেই হবে। চুক্তিপত্রে যদি সেই বিষয়ে কোনো উল্লেখ না থাকে, সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছের ওপর সেটা নির্ভর করবে। এমপ্লয়ার এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে কেনা পলিসি যদি আপনি আপনার কর্মচারীর নামে অ্যাসাইন না করেন, তাহলে আপনি সেই বীমা থেকে সব সুবিধা পাবেন। তবে আপনি যখনই সেই সুবিধা পাবেন, সেটা আপনার আয় হিসেবেই ধরা হবে এবং আপনাকে তার উপর আয়কর দিতে হবে। আর বীমা কোম্পানি সেই সুবিধা আপনাকে দেওয়ার সময় 1% বা সেই সময় প্রযোজ্য টিডিএস কেটে নেবে। আপনি আপনার কর্মচারীর নামে পলিসি অ্যাসাইন করে দেওয়ার পর যদি সেই কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দেয়, তখন যেহেতু ওই কর্মচারী সেই পলিসির মালিক আর সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারই পাওয়ার কথা, সে মনে করলে বকেয়া প্রিমিয়াম দিয়ে সেই বীমা চালিয়ে যেতে পারেন এবং মেয়াদ শেষ হলে আয়কর আইনের 1010D ধারায় সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত ম্যাচুরিটির সুবিধা নিতে পারেন, বা ওই বীমার মেয়াদকালে তার মৃত্যু হলে তার পরিবারের জন্য একই সুবিধে রেখে যেতে পারেন। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করা যাক। উদাহরণ দেওয়ার সময় আমি একটি নির্দিষ্ট বীমা সংস্থার একটি নির্দিষ্ট প্ল্যান ব্যবহার করব, কিন্তু শুধু কনসেপ্ট শেয়ার করছি বলে আগেই বলে রাখছি সেই বীমা কোম্পানির নাম বা প্ল্যানের নাম বলবো না। ধরা যাক আপনার বয়স 40 বছর, সমান অংশীদারিতে আরেক অনাত্মীয় সমবয়সীর সঙ্গে কোম্পানি বা পার্টনারশিপ ফার্ম বানিয়ে আপনি ব্যবসা করেন, আর আপনাদের সংস্থা প্রত্যেক অর্থবর্ষে মোটামুটি 10 কোটি টাকার মতো গ্রস লাভ করে। আপনাদের সংস্থার উপর আয়করের বোঝা কমাতে আয়কর আইনের 40B ধারায় আপনাদের সংস্থার মোট লাভের সর্বোচ্চ 60% খরচ হিসেবে দেখাতে আপনারা আয়কর আইনের 192 ধারায় মাসে 25 লক্ষ টাকা করে রেমুনারেশন নিলেও আপনাদের সংস্থার হয়ে আপনাদেরকে 1,86,70,000 টাকা আয়কর মেটাতে হবে। আর ব্যবসা থেকে রোজগার করেন বলে আপনাদের দুজনকেই ব্যক্তিগতভাবেও 1,87,500 টাকা করে আয়কর মেটাতে হবে। মানে সব মিলিয়ে প্রতি বছর 3,88,45,000 টাকা আয়কর আপনাদের মেটাতে হবে। এই ভেবেই অনেকে এত টাকা লাভই দেখান না, কিন্তু সেই আয়কর না দেওয়া আয়ও মন খুলে খরচ করতে পারেন না। আয়কর দেওয়ার পরও আপনাদের সংস্থার 2,30,58,000 টাকা লাভ হয়, আর আপনাদের দুজনের সাংসারিক খরচের জন্য মাসে 16,59,375 টাকা হাতে থাকে। সেক্ষেত্রে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স স্কিমে আপনারা দুজনেই নিজেদের জীবনের ওপর যদি 16 বছর ধরে প্রতি বছর প্রিমিয়াম দিয়ে 25 বছর মেয়াদের জন্য 65 কোটি টাকা সাম অ্যাসিওর্ডের জীবন বীমা নেন, তাহলে দুজনকেই প্রথম বছর 3,13,87,754 টাকা করে মোট 6,27,75,508 টাকা, আর পরবর্তী 15 বছর ধরে প্রতি বছর 3,07,11,941 টাকা করে মোট 6,14,23,882 টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে, যা সংস্থার খাতায় খরচ হিসেবে দেখিয়ে আয়কর আইনের 37(1) ধারায় লভ্যাংশ থেকে বাদ দিয়ে প্রথম বছর 2,50,69,574 টাকা ও পরবর্তী 15 বছর ধরে প্রত্যেক বছর 2,44,5287 টাকা সংস্থা থেকে দিতে হওয়া আয়কর থেকে ছাড় পেতে থাকবেন। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আয়ও প্রথম বছর 1,11,67,348 টাকা দেখিয়ে ব্যক্তিগত আয়কর থেকে 66,74,694 টাকা ও পরবর্তী 15 বছর ধরে প্রত্যেক বছর 1,15,72,835 টাকা দেখিয়ে 64,92,224 টাকা আয়কর কম দিতে দিতে 16 বছরে সংস্থা ও আপনাদের দুজনকার ব্যক্তিগত আয়কর মিলিয়ে মোট 39,18,53,876 টাকা আয়কর বাঁচিয়ে ফেলবেন। তবে হ্যাঁ, এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স না করলে আয়কর দেওয়ার পরও আপনাদের সংস্থার 2,30,58,000 টাকা লাভ, আর আপনাদের দুজনের কাছেই সাংসারিক খরচের জন্য মাসে 16,59,375 টাকা করে হাতে থেকে গেলেও এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্স করায় প্রথম বছর সংস্থার মাত্র 85,83,223 টাকা লাভ, আর আপনাদের দুজনের কাছেই সাংসারিক খরচের জন্য মাসে মাত্র 6,46,212 টাকা করে, আর পরবর্তী 15 বছর সংস্থার
88,94,881 টাকা মাত্র লাভ, আর আপনাদের দুজনের কাছেই সাংসারিক খরচের জন্য মাসে মাত্র 6,64,797 টাকা করে থাকবে। তাতে ভয়ের কিছু নেই। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি অর্থের যোগান থাকা যে কি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তা বিশ্বের তাবৎ ধনকুবেরদের দেউলিয়া হয়ে যাবার কাহিনীগুলোতে তো ব্যাখ্যা করেছি। তাদের হাতে খরচ করার জন্য অফুরন্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও হয় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে, নয় আরো বেশি মুনাফার লোভে দুর্নীতিতে জড়িয়ে বা বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও মাদকাসক্ত হয়ে সারা জীবনের পরিশ্রম করে অর্জিত সম্মান ও সম্পদ দুটোই নষ্ট করে ফেলেছেন। দেখেই শিখে যান না, অযথা থেকে শেখার কি দরকার? তাছাড়া আপনার সংস্থার ব্যবসায়িক বৃদ্ধি তো আর থেমে থাকবে না, তাই সংস্থার লাভের সঙ্গে আপনাদের ব্যক্তিগত রোজগারও প্রতি বছর বাড়তেই থাকবে। আর এমপ্লয় ইন্স্যুরেন্স করাতে পলিসির মেয়াদকালে দুজনের কারোর মৃত্যু ঘটলে 65 কোটি টাকা থেকে 170,62,50,16 টাকা অবধি মৃতের পরিবার ডেথ ক্লেম, জীবনদায়ী 15 ধরনের অসুস্থতায় আক্রান্ত হলে একজন 25 লক্ষ টাকা করে, আর প্রয়োজনে দুজন মিলে 5,67,68,282 টাকা থেকে 243,45,53,650 টাকা অবধি লোনও পাবেন। আপনাদের ব্যক্তিগত নামে পলিসিগুলো অ্যাসাইন করা হলে 25 বছর বাদে যখন আপনারা দুজনেই 170,62,50,16 টাকা করে ফেরত পাবেন, আয়কর আইনের 10(10)D ধারায় সেই ফেরতের ওপর কোনো আয়কর প্রযোজ্য হবে না। অ্যাসাইন না করা থাকলে সংস্থাকে পলিসির মেয়াদকালে দুজনের কারোর মৃত্যু ঘটলে সেই ক্লেম বা ম্যাচুরিটি পাওয়ার সময় আয়কর মেটাতে হবে। আপনি 16 বছরে মোট 98,43,33,738 টাকা প্রিমিয়াম দেবেন ঠিকই, কিন্তু তার বিনিময়ে 39,18,53,876 টাকা আয়করও ছাড় পেয়েছেন। মানে কার্যত আপনাকে মোট 59,22,79,862 টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয়েছে, আর তার 576% ঝুঁকিহীন ফেরত পাবেন। খুব খারাপ রিটার্ন? মার্কেটে কোথাও কি 59,22,79,862 টাকার কোলাটেরাল সিকিউরিটি রেখে 243,45,53,650 টাকার লোন পাবেন? ঋণ বা আয়কর না মেটানোর জন্য কিংবা আপনার ব্যবসায়িক বা পেশাদারি গাফিলতির ফলে দিতে হওয়া ক্ষতিপূরণ ছাড়াও আপনার জীবনে আরো অনেক ধরনের অর্থনৈতিক ঝুঁকি আসতে পারে, এমনকি আপনার আয়কেও স্তব্ধ করে দিতে পারে। আসুন সেগুলো এক এক করে দেখা যাক, আর সেই ঝুঁকির ফলে আসতে পারা ক্ষতি থেকে আপনার আয়কে কিভাবে বাঁচানো যায়। প্রথমত, আপনি যদি গুরুতর অসুস্থ হন তাহলে সেই অসুখ সারাতে খরচ তো হবেই। বেশি দিন এই অবস্থায় পড়ে থাকলে আপনার আয়ও থমকে যাবে, আর জীবনদায়ী অসুস্থতা, সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতার শিকার হলে তো আপনার আয় বন্ধই হয়ে যাবে, কিন্তু সংসার খরচ থেমে থাকবে না। ভারতবর্ষে হৃদরোগে বছরে 47,70,000 জন আক্রান্ত হয়, আর বর্তমানে সেই চিকিৎসা করতে গড়ে 14 লক্ষ টাকা খরচ হয়। ফুসফুসের রোগে বছরে 30 লক্ষ জন আক্রান্ত হয়, আর গড়ে 8 লক্ষ টাকা চিকিৎসা করতে খরচ হয়। প্রতি বছর 11,60,000 জন নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, আর গড়ে 5 লক্ষ টাকা সেই চিকিৎসায় খরচ হয়। লিভারের রোগে বছরে 10,16,865 জন আক্রান্ত হয়, গড়ে 18 লক্ষ টাকা চিকিৎসা করতে খরচ হয়। কিডনির রোগে বছরে 11,20,000 জন আক্রান্ত হয়, আর বর্তমানে গড়ে 6 লক্ষ টাকা চিকিৎসা করতে খরচ হয়। দিন দিন দুর্ঘটনার মাত্রাও বাড়ছে। শুধু 2019 সালেই ভারতবর্ষে 4,49,000 দুটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে 1,51,113 জন মারা গেছেন, আর 4,51,361 জন আহত হয়েছেন। বর্তমানে গড়ে 8 লক্ষ টাকা দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসায় খরচ হয়। চিকিৎসা করাতে যাতে আপনার কোনো আর্থিক বিপর্যয় না হয়, তাই অবশ্যই স্বাস্থ্য বীমা বা সাধারণ বীমা কোম্পানিগুলো থেকে ন্যূনতম 5 লক্ষ টাকার একটি ফ্যামিলি ফ্লোটার সঙ্গে আরো 20 লক্ষ টাকার টপ আপ স্বাস্থ্য বীমা করিয়ে রাখুন। মোটামুটি বয়স ও স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি অনুযায়ী বছরে 10,000 থেকে 80,000-এর মতন খরচ হবে। অনেকেই গাফিলতি করেন, ভাবেন এখন তো সুস্থ আছেন, বীমা করার কি দরকার। এ প্রসঙ্গে একটা কথা কান খুলে শুনুন, সুস্থ থাকাকালীনই বীমা করানো যায়। অসুস্থ হয়ে পড়লে বেশি প্রিমিয়াম দিতে হওয়ার পাশাপাশি সেই আক্রান্ত হওয়ার রোগ হয় ওই বীমার আওতায় রাখা হয় না, বা দীর্ঘ ওয়েটিং পিরিয়ডের পর ওই বীমার আওতায়
আনা যায়। একই সঙ্গে দুটো সংস্থা থেকে স্বাস্থ্য বীমা নিতে হলে প্রথম সংস্থা থেকে যত টাকার কভার নিয়ে রেখেছেন সেটা পরের সংস্থা থেকে নেওয়ার সময় অবশ্যই উল্লেখ করে শুধুই প্রথম সংস্থা থেকে নেওয়া বীমার কভারের পরিমাণ বাড়ান। প্রিমিয়াম কম বলে পুরনো সংস্থা থেকে নতুন সংস্থায় বীমা রূপান্তর করলে 6 মাস অবধি ওয়েটিং পিরিয়ড প্রযোজ্য হতে পারে বা পুরনো সংস্থায় উপভোগ করা নো ক্লেম বোনাস হারাতে পারেন। আর অধিকাংশ সময় বেশিরভাগ মানুষই যে কোনো বীমা করানোর সময় নিজের বদ স্বভাবগুলো বা অসুস্থতাগুলো লুকিয়ে এই বীমার আবেদন করেন, হয় বীমার প্রিমিয়াম কম হবে বলে বা বীমা প্রতিনিধিরা পলিসি পাবে না বলে ভয় দেখান বলে। এই ভুল দয়া করে করবেন না। প্রিমিয়াম বেশি লাগলে দিন, মেডিকেল করাতে হলে করান, কিন্তু যা সত্যি আবেদনের সময় তাই বলুন। তাতে ক্লেম নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। ভারতবর্ষে যত ক্লেম নাকচ হয় তার অধিকাংশই এই তথ্য গোপন করার জন্য হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য বীমা করালে আপনার চিকিৎসা খরচের বেশিরভাগটাই পেয়ে যান, কিন্তু এমন অনেক খরচ আছে যা স্বাস্থ্য বীমার এখতিয়ারে আসে না। যেমন পরিবারের আপনাকে দেখতে যাওয়ার খরচ, হাসপাতালে লাগা কোনো তেল সাবান ব্যান্ডেজের মতন খরচ, বা ওই সময় আপনি কাজ করতে পারছেন না বলে আপনার যে আয়টা হচ্ছে না। তাই আপনার পরিবার যাতে আপনার চিকিৎসা চালিয়েও আপনার আয়টা প্রতিস্থাপন করতে সময় ও অর্থ দুটোই পান, আপনার বার্ষিক আয়ের 5 গুণ টাকার সমান স্বাস্থ্য বীমা বা ক্রিটিক্যাল ইলনেস রাইডার জীবন বীমা সংস্থার কাছে নিয়ে রাখুন। ক্রিটিক্যাল ইলনেস রাইডার মূল বীমার সাথে জীবনদায়ী রোগের জন্য নেওয়া বাড়তি সুরক্ষা। বয়স ও শারীরিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে এই অতিরিক্ত সুরক্ষা নিতে 1003 থেকে 13 টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়। তেমন ভাবেই দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হলে বা আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থায়ী অক্ষমতা দেখা দিলে 102 টাকা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম নেওয়া অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ অ্যান্ড ডিসএবিলিটি রাইডার খুব কাজে আসে। কর্মজীবন থেকে অবসরের পর অনেক বেশি বয়স অবধি বেঁচে থাকাও অর্থনৈতিক ঝুঁকি। শেষ জীবনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরোক্ষ আয় না থাকলে অর্থ কষ্টে ভুগতে পারেন। আবার পরোক্ষ আয় বানিয়ে উঠতে পারার আগেই প্রত্যক্ষ আয়ের পথটাই বন্ধ হয়ে গেলে আপনি যতটা পরিমাণ পরোক্ষ আয়ের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছিলেন সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। মারা যাবার কারণে সেই আয় বন্ধ হলে আপনি নয় রেহাই পেলেন, কিন্তু আপনার ভরসায় থাকা আপনার পরিবার চরম অর্থ সংকটে পড়বে। যাতে তারা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ও সুযোগ পায়, এমন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আপনার পরিবারকে অন্তত কম করে আপনার বর্তমান বার্ষিক আয়ের 15 থেকে 20 গুণ টাকা তাদের দিয়ে রাখা উচিত। এবার নিজেকে আয় উৎপন্নকারী যন্ত্র মনে করুন, কারণ বাস্তবে তো আপনি সত্যিই তাই। চাকরিজীবী হলে অবসরের দিন পর্যন্ত, আর ব্যবসাদার বা পেশাদার হলে আপনার মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি আয় করবেন, তাই না? এবার মাঝখানে কোনোদিন সেই আয় বন্ধ হয়ে গেলে, যেদিন আয় বন্ধ হলো সেই দিন থেকে যতদিন আয় করতেন ততদিনের আয়টা আপনি হারাবেন, অর্থাৎ আপনার ততদিনের আয় ক্ষতি হবে। কখনো কি সেই ক্ষতিটা করতে চাইবেন? চাইবেন না তো? তাহলে আপনি যতদিন আয় করবেন ততদিনই আপনার আয় বন্ধ হবার ঝুঁকি থাকবে। আপনার আয় বন্ধ হবার ঝুঁকি থাকবে বলে ঝুঁকির ফলে আসা অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ করার একটা উপায় বের করা উচিত, তাই না? আপনি যতদিন আয় করবেন সেই সময়কালটাকে এখন থেকে টার্ম বলবো। আমি যদি বলি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার সঙ্গে চুক্তি করলে সেই সময়ের মধ্যে মৃত্যুর জন্য আপনার আয় বন্ধ হয়ে গেলে ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা আয় করার কথা সেটা আমি দেব, তাহলে কতদিনের জন্য আমার সাথে চুক্তি করবেন? 5 বছর, 10 বছর, না আপনার আয় করার পুরো টার্ম? নিশ্চয়ই পুরো টার্ম। এবার নিশ্চয়ই বোঝাতে পারলাম কত দিনের জন্য আর কতটা আয় আপনার সুরক্ষা করা দরকার। আর এটা একমাত্র সম্ভব সেই পরিমাণ অর্থের বীমা করানো থাকে। আপনার যেই পরিমাণ আয়কে সুরক্ষা করার দরকার সেটাই হলো সাম অ্যাসিওর্ড, আর এই ধরনের চুক্তিই হলো বীমা। হালফিল দেখছি অনেক ইউটিউবার, মিউচুয়াল ফান্ড এজেন্ট আর শেয়ার ব্রোকার এন্ডাওমেন্ট প্ল্যান না করে টার্ম প্ল্যান নিতে বলছেন, উপদেশ দিচ্ছেন টার্ম প্ল্যানের প্রিমিয়াম এন্ডাওমেন্ট প্ল্যানের চেয়ে অনেক কম। তাই এন্ডাওমেন্ট প্ল্যান করে সেই বাড়তি প্রিমিয়াম না দিয়ে ওই বাড়তি প্রিমিয়ামটা দিয়ে মিউচুয়াল ফান্ড বা শেয়ার কিনতে। যুক্তি হিসেবে বলছেন মিউচুয়াল ফান্ড বা শেয়ারের ঝুঁকি বেশি হলেও
দীর্ঘদিন বিনিয়োগ করে গড়ে 12% রিটার্ন আশা করাই যায়। কতটা গ্যারান্টেড বলতে পারবো না। আর সেখানে এন্ডাওমেন্ট প্ল্যান মাত্র 4 থেকে 5% রিটার্ন দেয়। এও বলছেন বীমা প্রতিনিধিদের নাকি টার্ম প্ল্যানে কমিশন কম, তাই বিক্রি করে না। প্রথমেই বলি এই তথ্য ভুল, কমিশন একই। বরং টার্ম প্ল্যান বিক্রি করলে জীবন বীমা সংস্থা যেমন লাভ বেশি, তেমনি অনেক কম সুযোগ সুবিধা দেওয়া থাকে বলে বীমা প্রতিনিধিদেরও কম বিক্রি পরবর্তী পরিষেবা দিতে হয়। ভাবছেন তো তাহলে বীমা প্রতিনিধিরা তেমন ভাবে টার্ম প্ল্যান বিক্রি করে না কেন? কে বলেছে বিক্রি করে না? যে কারণে টার্ম প্ল্যান করা, সেরকম ক্ষেত্রে টার্ম প্ল্যান বিক্রি করা হয়। তবুও টার্ম প্ল্যান আর এন্ডাওমেন্ট প্ল্যানের তফাৎ একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। ধরা যাক দুই বন্ধু সুমন আর অমলের বয়স 25 বছর। দুজনেই 35 বছরের বীমা করালো। সুমন 10 কোটি টাকা সাম অ্যাসিওরের টার্ম প্ল্যান আর অমল 10 কোটি টাকা সাম অ্যাসিওরের একটি নির্দিষ্ট এন্ডাওমেন্ট প্ল্যান নিল। সুমনকে প্রত্যেক বছর 1,42,544 টাকা আর অমলকে প্রথম বছর 28,50,969 টাকা আর পরের বছর থেকে 27,89,585 টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে। খালি চোখে দেখলে অমলকে প্রথম বছর 27,08,425 টাকা আর পরের বছরগুলোতে 26,47,041 টাকা করে বেশি প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। অমলকে যতটা বাড়তি প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে, সেই পরিমাণ টাকা সুমন বিভিন্ন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ডে বছর বছর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিনিয়োগ করে সেই বিনিয়োগ বছরে গড়ে 12% হারে বাড়াতে বাড়াতে 60 বছর বয়সে আয়কর মিটিয়ে 37,86,09,999 টাকা হাতে পেল। আর বীমা থেকে পাওয়ার টাকা আয়কর আইনের 10(10D) ধারায় করমুক্ত হওয়ায় অমল 49,10,00,000 টাকা হাতে পেল। শুধু তাই নয়, মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর 100 বছরের মধ্যে যবেই অমলের মৃত্যু হোক বা অমলের 100তম জন্মদিনে আরো 10 কোটি টাকা অমল পাবে। পলিসি নেওয়ার 3 বছর পর থেকে আজীবন যখনই টাকা দরকার পড়বে 21,98,664 টাকা থেকে 24,77,80,260 টাকা ঋণ পাবে। এবার আপনারাই বিচার করুন। গুগলের তথ্য অনুযায়ী 96.7% ভারতীয় এখনো নিজের আয়কে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তাই বোঝে না। আরে মশাই, আগে আপনার আয়কে সুরক্ষিত করুন, তাহলেই না সে আয় দিয়ে আপনি সমৃদ্ধশালী হবেন। কেসিনাগের সেই বিখ্যাত একটি চৌবাচ্চার প্রথম দুটি নল দিয়ে 20 মিনিটে আর 30 মিনিটে চৌবাচ্চাতেই ভর্তি হয়, আর তৃতীয় নল দিয়ে 40 মিনিটে খালি হয়। সবকটা নল একসাথে খুলে দিলে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটা ভর্তি হবে? অঙ্কটা হয় এই 96.7% ভারতীয় কোনোদিন সমাধান করেননি, নয় কষতেই জানেন না। কখনো ডাক্তার বাবুকে বলেন যে আপনার চিকিৎসার দরকার নেই? হ্যাঁ, এক বিশেষ সম্প্রদায়ের রোগীরা বলেন বটে। মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে গেলে অন্য যে কোনো পেশার মতোই চিকিৎসক সম্প্রদায়েরও একটা অংশ দুর্নীতিগ্রস্ত। ওষুধ কোম্পানিগুলোর থেকে কমিশন পাওয়ার জন্য অযথা, অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় ও দামি দামি ওষুধ লেখেন। সেই কথা ভেবে কখনো কোনো ডাক্তারবাবুকে বলেন আপনার কোন ওষুধ কতটা পরিমাণ দরকার? ওই ধরনের ডাক্তারবাবুদের পিঠ পিছে অনেক কথা বললেও মুখ বুঝে তো সেই অপ্রয়োজনীয় ওষুধগুলোই কেনেন, তাতে যত সাইড এফেক্ট থাকুক না কেন। ব্যাংকের লকারে সম্পদ নিরাপদভাবে রাখতে গিয়েও কখনো কি ভাবেন এতটা সম্পদ লকারে রাখার দরকার আছে কিনা? ভাবেন না তো? তাহলে বীমা করানোর সময় কেন এত দরদাম করেন? আরে বাবা, আপনার টাকা আপনার হাতে থাকলে তো যেমন খুশি ভাবে খরচা হয়ে যায়, বরং বীমা করালে সেই টাকাটা অনেক সুরক্ষিত থাকে আর যখন তখন তুলতে পারেন না বলে নষ্টও হয় না, বরং প্রিমিয়াম দেওয়ার বাধ্যতা থাকে বলে নিয়মিত সঞ্চয় হয়। আপনার ডায়াবেটিস হলে আপনি কি আপনার বন্ধু বান্ধব, পাড়াপড়শি বা কলের মিস্ত্রির সাথে পরিকল্পনা করেন যে কি করবেন? না, নির্দিষ্ট ডাক্তারবাবুকে সময় নেই, প্রচুর কাজ, কোনো দরকার নেই বলে উপেক্ষা করেন। আনপ্রোটেক্টেড ইনকাম কিন্তু আনপ্রোটেক্টেড সেক্সের মতোই বিপজ্জনক। আর ডায়াবেটিস যেমন চুপিসারে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে নষ্ট করে দেয়, আপনার অসুরক্ষিত আয় তেমন ভাবেই আপনার আর্থিক
স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে। তাই আপনি যেমন নিয়মিত ডাক্তারের কাছে গিয়ে আপনার শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা করেন, ঠিক তেমন ভাবেই বীমা প্রতিনিধিদের কাছে গিয়ে আপনার আয় কতটা সুরক্ষিত সেটা পরীক্ষা করানো ভীষণভাবে জরুরি। ডাক্তারবাবু ভুলভাল ওষুধ দিলে আপনার সাইড এফেক্ট হতেই পারে, কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নি যে একজন বীমা প্রতিনিধি তার নিজের স্বার্থে বেশি পরিমাণের বীমা আপনাকে করাতে চাইছে, তাতেও আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার বয়স, শারীরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে যদি বীমা কোম্পানি বোঝে যে আপনি নিয়মিতভাবে ওই প্রিমিয়াম দিতে পারবেন না, তাহলে বীমা কোম্পানি আপনাকে সেই বীমা দেবেই না, বরং আপনার বীমার আবেদন বাতিল করে প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। বীমার পলিসি হাতে পাওয়ার পর আপনার যদি মনে হয় যে আপনার বীমা প্রতিনিধি আপনাকে ভুল বুঝিয়ে পলিসি করেছে বা যা যা পাবেন বলে বলেছিল সেইগুলো ওই পলিসিতে লেখা নেই, তাহলে 15 দিন পর্যন্ত সময় পাবেন সেই পলিসির চুক্তি বাতিল করে পুরো প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত নেওয়ার। এমন যাচাই করার সুযোগ কিন্তু অন্য কোনো অর্থনৈতিক সংস্থা দেয় না, বা একবার টাকা জমা হলে পুরো টাকা ফেরত করে না। আপনি যখন আপনার মিসেসকে কোনো গয়না করিয়ে দেন বা আপনার নিজের গাড়িটা আরো উন্নত মানের করেন, তখন কি আপনার আয়কর পরামর্শদাতার সাথে পরামর্শ করে করেন? তাকে জিজ্ঞেস করেন কি ধরনের গয়না আপনার স্ত্রীকে দেওয়া উচিত বা কোন গাড়িটা কিনলে আপনার সুবিধে হবে? কেন করেন না? কারণ আপনি জানেন যে তিনি গাড়ি মেকানিকও নন বা জহুরিও নন, ঠিক তেমন ভাবেই তিনি বীমা বিশেষজ্ঞও নন। আশা করি এবার আপনি বুঝেছেন কিভাবে ধনী না হয়েও সমৃদ্ধশালী হবেন বা ধনী হয়েও সেই সমৃদ্ধি ধরে রাখবেন। তাই 2021-এ নতুন ভাবে ভাবুন, দরকার আর চাহিদার মধ্যে তফাৎ করতে নিজেকে একটু সময় দিন। অযথা চাহিদার পেছনে ছুটে নিজের সমৃদ্ধির পথে নিজেই বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। পরিবার নিয়ে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর আরো সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুন। নমস্কার।